स्तुति। प्रथम लागू दो चरण को धनिए न छोड़ायो छी लांकतली लाल एडिया मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन इन पावतले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों पलन बालूं निरखूं नेत्रे मेरे जीव के ए ही जीवन मेरे जीव के ए ही जीवन कदमों लागू करू से जदा पकड़ के दो उपाय हुकम करत है माशुक बीच आशिक के दिल आए बीच आशिक के दिल मासुक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशुक ए हुक्मे इलम दृढ़ किया अजू रूह क्यों न होत टूक टूक अजू रूह क्यों न होत टूक टूक मेरी रूह नैन की पुतली तीन पुतलियों के नैन तीन नैनों में राखू मासुक को जो मेरी रूह पावे सुख चैन जो मेरी रूह पावे सुख चैन तुम आए सब आया दुख गया सब दूर कहे महामत ए सुख क्यों कहूँ जो उदिया मूल अंकुर जो उदिया मूल अंकुर न्यारा निमखन हो वही करने पड़े न याद आशिक को मासूक का कोई इन विधला यह स्वाद कोई इन विधला यह स्वाद या विध मेला पीयू का पीछे ज्ञान नहीं रेन दीन जल में नहीं कोरे रहिए जागिए माहे सुपान जागिए माहे सुपान तुम दुल्हा में दुल्हीनी और न जानू बात ईसक सो सेवा करूं सब यंगो साक्षात
સબયંગો સાક્ષાત યો તૈયારી કીજીઓ આગુ કર નિહે દોડ સબયંગ ઈ સકલેય કે નિકસો બ્રહ્માંડ ફોડ નિકસો બ્રહ્માંડ બોલો શ્રી प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की बोलो श्री प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम के दुल्हा की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज की महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की तीनों पुरी धाम की सर्वे सुंदर साथ की सर्वे सुंदर साथ की सर्वे सुंदर साथ की परम आदरणीय परम पूजनीय परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय आत्मा आधार वहला सर्वे सुंदर साथीના ચરણોમાં કોટી કોટી આ બાજુ છે ને પેગંબરિયા તીર્થંકર કહ્યું એ અવતાર કે ન વૃદ્ધ ન મિટ્યો વિશ્વ કો એ સખી કિએ નહીં નિરવિકાર બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજ્યો સૈયા एते दिन त्रिलोक में भूते बुध सुपन सो बुध जी बुध जाग्रत ले हे सखी प्रगटे पुरी नावतना ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया रोशन किली दय हमको यो कर किया हुकम खोल दरवाजे पर के इत बोलाए लीजो सृष्ट ब्रह्मा ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જાહેર કરો કરસી લીલા રોશન અખંડ ધની આય કે એ સખી કિયા જાહેર મૂલ વતના બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા અખંડ સુખ સંબંધ કો ને હોસી ચૌદે તબક સુબરકત બ્રહ્મ સૃષ્ટ की सखी पावे दीदार सब हक ब्रह्म सृष्टि लीजियो અવાજ હારો છે લ્યો તમ લ્યો ની ख्वाब की अकल छोड़ के कहूँ अरस के कलाम अकबका जाहिर करूँ ए सखी अखंड सुख जेठाम ब्रह्म सृष्टि लीजियो सैया सखी કાઈ નહીં ચાલ હાલો આગળ બોલો ચોપાઈ બાકી છે આપો બોલશો उम्मीद तजुबा छोड़ के कहूँ जुबा कलो
પાછળ આપી પાછળ. લામકાન સુન નિરગુણ છોડપના નિરંજન ક્ષરય કો છોડ કે સખીએ તાકો મંગલાચરણ બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા સખી મેરી જો હે મૂલવતન બ્રહ્મ સૃષ્ટિ લીજિયો સૈયા. એ તો પૂરું. હવે ચોપાઈ બોલવાનું. 25 થી 32. તમે ગણતા હોય કે ન ગણતા હોય? હું તો દી ગણતો હોઉં ને. ઈશક से तिहारिये जीतावे ईशक इसके ईशक न आवही ईशक करे बेशक. प्रणाम. હજી કામ કરવાનું. ये बारीक बातें हक की क्यों कर जानी चाहिए. इसक हक के दिल का बिना हुक्म क्यों समझाए. प्रणाम. ये हक देखावे इसक तो बेर न पले होए 100 साल सोबत कीजिए बिना हुक्म न समझे कोई. प्रणाम. बिना हुक्म न समझे. ચાલે ચાલે વાંધો નહીં. કહેવા દો. આઈ તો આવશે. હાલો છે જો. ईशक हक के दिल का क्यों आवे माहे पूछ हक 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 देवे ईशक. કાંઈ નહીં. ફરીવાર શરૂ કરો. વાંધો નહીં. આવડી જાય. કાં જોઈ જોઈને બોલો. વાંધો નહીં. હા એમાં હું છે એ તો ભૂલાઈ જાય. ईशक हक के दिल का ईशक हक के दिल का क्यों आवे माहे पूछ हक देवे ईशक आवी ए हक के ईशक का पूछ ए हक के આજ ईशक નક્કી का કરીને पूछ. આવ્યા હતા. મોટે બોલવાનું થયું. નક્કી કરીને આવ્યા હતા ને બધા. હો પણ આ જયસુભાઈ સૂચના આપી એમાં ભૂલાઈ ગયું ને. तीन ईशक का बारी पातन बिना पाए ईशक हके ईशक न आवे इन गिन ईशक न आवे इन गिन. ये खेल फरमोशी का ईशक किया जो अब तुम कायम दायम इसमें ईशक में पर ऐसा ईशक न कब ऐसा ईशक न कब. ચાલો. કેટલી બાકી સોંપાઈ? એક જ. ये हमेशा रूहन में रहे भीगे बीच ईशक पर ईशक के फरामोशिय का जो हक्के दिल में फक जो हक्के આ दिल બધા में फक. મહેનત કરે એમ હોય ને. મહેનત કરે ને તો આ વિતક કરે એમ છે. હો બધા એટલું સ્પષ્ટ ને બધું બોલે છે. તૈયાર થઈ જાય બધાય. બોલો ને બીજી. હાલો ફટાફટ આવો. હા ये बातें हक के दिल की निपट बारीक है सोए बिना ईशक दे हक के क्यों कर समझे कोई क्यों कर समझे कोई. लेने लज्जत ईशक वास्ते दई फरामोशी खेल हुक्म जो रू लेवे बीच दिल के तो देखे ईशक कसम तो देखे ईशक कसम. ચાલો ચર્ચામાં ક્યાં હું વાત કરો? 35મી પહોંચી ગયા આપણે. એવું છે? ઠેક. હાલો બોલો. आप आगू रूह बैठाई के दिल से उपजाए हक. આપ આગુ રૂહ બેઠાઈ ગયા એમ. हाँ, પછી દિલ છે दिल से उपजाए આપ આગુ રૂહ બેઠાઈ ગયા એટલે હું આપ આગુ રૂહ બેઠાઈ ગયા. જો આમ એક્શન કરું એટલે આપ આગુ એટલે રાજી મહારાજે હુકમ કર્યો પણ પોતાના ચરણોમાં પોતાની સામે બેસાડ્યા ને. અને બીજું ચરણ શું બોલ્યા? दिल से उपजाए हक. દિલ સે ઉપજાય હક. આ બધું એરેન્જમેન્ટ ઉત્પન્ન ક્યાં થયું છે? રાજ્યપાલ દિલ में. ચોપાઈ આપણે જો પહેલે લઈ હકે દિલ મેં. આ દિલમાં ઉપજાયું છે પહેલેથી. અને હવે વારંવાર ના પાડવા છતાં જે સામેથી માંગ્યું એ મંગાવ્યું કોણે છે? હા એટલે દિલમાં જે ઉપજાયું હતું ને એ જ પ્રમાણે હવે બેસાડ્યા છે ને ખેલ દેખાડવા માટે. सुख देने दिखाया अपने दिल का ईशक
સુખ દેને દેખાયા, સુખ દેને. જોજો, એને દુઃખ રૂપી બ્રહ્માંડ બતાવવો જ નથી. જો અક્ષરની રંગમહોલની અંદર લીલા કેવી થઈ જોવી છે. સખ્યુની અંદરથી તો એમ જ છે કે અમે જે જગ્યાએ ખેલ જોવા જઈએ છીએ ને એમાં પરમધામથી ને કંઈક વિશેષ સુખ હોય છે. અને રાજજીને તો દુઃખ બતાવવું જ નથી, એને તો ઈશ્ક ને સાહેબી જ બતાવી છે. એટલે સુખ દેને દેખાયા, સુખ દેવા માટે આ ખેલ દેખાડ્યો છે. ચોથું ચરણ શું? अपने दिल का ईसक જોજો, આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ મહત્વની વાત આપણા માટે છે, બધાય માટે. પોતાના દિલની અંદર જે ઈશક છે ને એ દેખાડવું, એટલે જો પ્રગટ કરવું, દેખાડવું એટલે કિંમત કરાવવી. આપણે ત્યાં છે ને ઈશ્ક જોઈ નહોતા શકતા, ગાંડા હતા, ઈશ્કમાં ડૂબેલા હતા. જોવું એટલે હું, જો આપણે પિક્ચર જોવા જાય ટોકીઝમાં, એટલે આપણે એમ કહીએ ને જોવા ગયા. આપણે કોઈ દી એમ કીધું સાંભળવા ગયા, સમજવા ગયા, પાકું કરવા ગયા, એવું કીધું? હાલને ટોકીઝમાં પિક્ચર સાંભળવા જાય એવું કીધું? આપણે શું કીધું? હાલ જોવા જાય, હાલ ટીવી જોવી છે, હાલ સિરિયલ જોવી છે, સિરિયલ સમજવી છે એમ કીધું. બાકી તમે જોવો એટલે સમજતા નથી, સાંભળતા નથી. તો ઈશક દેખાડવો એટલે શું? તમને કિંમત કરાવવી. પોતાના દિલની અંદર જે ઈશ્ક છે એની કિંમત કરાવવા માટે, આ સુખ દેવા માટે આ ખેલમાં મોકલા. ચાલો આગળની ચોપાઈ. आप दे फरामोशी और जगावे भी आप હવે જો આ જબરું હો કા, એટલે આપણે વાક કોનો કાઢી? જો જગાડે ને, આમ વાણી પ્રત્યે નજીક જાય ને આપણે, અને આનંદ આવે ને, અને આપણે ક્યાંક આપણે આપણા ત્રણેય ધામમાં ક્યાંક ઉત્સવમાં ગયા હોય કે આપણે બધા સુંદર સાથ મળી ને, અને બધા પછી છેલ્લે એમ કે ને ઓહો તો કેવી મજા આવી, ઘર યાદ આવ્યું જ નહીં. ઈ કોણે કરાવ્યું? રાજી. અને પાછા ઘરે જાવ ને આવડો આ યાદ ન આવે, ઈ કોણ કરાવે? જો આ ચોપાઈ જુઓ તમે, ફરામોશીમાં ઈ નાખે અને જગાવે ઈ. પણ જો એટલે એનો ઈશ્ક સાબિત એટલે થાય છે, આશિક સાબિત એટલે થાય છે કે એમ કે છે કે હું જ્યારે તમારી પાસે હઈશ અને તમે બધા મારે લીધે ક્યાંક ભેગા થાવ. માનો કે પારાયણ રાખી ક્યાંક, તો કોને લીધે ભેગા થયા? પારાયણ રાખી તો રાજજીને લીધે આપણે બધા ભેગા થયા ને. તો ત્યાં તમે ભેગા થાવ 2 દિવસ 3 દિવસ, ગોટા પારાયણ હોય તો 1 દિવસ પછી ક્યાંક ઉત્સવ હોય તો એ મને જ પધરાવશો ને. ઈ કે હિંડોળા સજાવશો, હમણાં મોરલી મુગટ મૂકશો, વાઘા વસ્ત્ર શિંગાર કરાવશો, કોને બેસાડ્યા પેલા? મને. એટલે સેન્ટરમાં સેન્ટર ઓફ એટ્રેક્શન કોણ છે? રાજજી. એને લીધે આપણે બધા ભેગા થઈ. તો એવું કે હું તમારી પાસે આવીશ ને મને યાદ કરશો ને તો જ તમને ઈશ્ક આવશે. એટલે એનું ઇનડાયરેક્ટલી કેવું એવું છે કે બને ત્યાં સુધી મારી નજીક વધારે વધારે રહ્યો તો આ માયામાંથી બહાર નીકળશું. देखाई जुदाई फरामोशी में देने ईशक मिला, देने ईशक मिला. દેખાય જુદાઈ ફરામોશી. ઈશ્કની કિંમત કરવા માટે, ઈશ્કની કિંમત કરીને ઈશ્કથી જ રાજ્યને મેળવવા માટે જુદાગી દેખાડી. ક્યાં? પરમધામમાં જુદાગી છે નહીં. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા ન કરી, એક શ્વાસ પણ તમે જુદા થઈ શકતા નથી. તો ફરામોશી એટલે ફરામોશીનું આવરણ નાખ્યું, અને આવરણ નાખ્યું લાધુ સુપનને દીધો આવે છે, અને એમાં જુદાગી દેખાડી. હકીકતમાં જુદાગી હું કામ દેખાડી? ઈશ્કથી મિલાપ કરવા માટે, ઈશ્કની કિંમત કરાવવા માટે. થઈ ગઈ ને ચર્ચા પૂરી? ગઈકાલે ક્યાં પહોંચ્યા હતા? એ તો બધો ધારણ થઈ ગયો. નિર્ગુણ વેશમાં જ આવ્યા છો. ફકીરી વેશ જે ધારણ કર્યો છે ને, ફકીરીનો જે અવર્ણનીય વેશ ધારણ કર્યો છે ને, ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી કે લાલદાસજી એમ કે છે કે તો મારા સાક્ષાત રાજ્ય હતા, અને કરોડો કરોડો વાર એ જે ફકીરી અને અવર્ણનીય વેશભૂષા જે ધારણ કરી હતી ને એની ઉપર હું કરોડો કરોડો વાર વારી વારી જાઉં. એવું એ સુંદર સ્વરૂપ હતું. સ્વરૂપ કે જુઓ ને, શોભાયમાન હતું બે, એવું કે. કારણ કે લાલદાસજી પન્નામાં બેઠા છે અને એને તો હવે હુકમથી કે બીજા કોઈ પણ સ્વરૂપ ધારણ કર્યા હોય એને પછી લાગે હું? એને તો રાજજી જ લાગે. એ તો શરીર થોડું જોવે કે કેટલી ઉંમર થઈ ગઈ છે ને કેવી રીતે હાલે છે ને, રાજજી જ દેખે. એટલે જો આપણને તો એમ થાય હવે આ ફકીરી વેશના હું વખાણ કરવા, પણ લાલદાસજી કરે છે આવું સ્વરૂપ, આવું સરસ મજાનું સુંદર શોભાયમાન દેખાતું. હકીકતમાં આપણે રાજસી વેશ ધારણ કર્યો હોય ને, સારા કપડાં પહેર્યા હોય ને, રંગબેરંગી સાડી કે કુર્તા કેવા, તો સારા દેખાય ને. હવે આ જાગણી રાસ કહેવાય કે ન કહેવાય? હે, ઉદયપુર થી નીકળ્યા મંદસોર જવા, તો આ જાગણી રાસ નથી? આ અંદરો એને વેશભૂષાની પૈડી જ નથી. અને આત્માના રંગથી રંગાવ ને એટલે વેશભૂષાથી તમારે બહાર જ નીકળવું પડે.
હમણાં ક્યાં જાય? રામનગર પહોંચશે ને જ, અને પછી પન્ના, તો ત્યાં રાજસી વેશ ધારણ કરશે. એને કાંઈ ફરક નથી પડતો કે તમે અમને નિર્ગુણ વેશ પહેરાવો કે સગુણ વાઘા વસ્ત્ર પહેરાવો, અમને કાંઈ ફરક પડે નહીં. રોટલા ભીખ માગીને ખવડાવો કે 56 ભોગ થાળીમાં આપો, અમને એકનો એક સ્વાદ જ આવે. અમને જેવું તમે આપો એવું. એમ ઓધવજી રામ રાખે તેમ રહીએ. એમ એ કેવું સરસ આવતું હતા. હું આવતું એમાં એક બે લીટી, કોઈ દિન સુવાને ગાદીને તક્યા તો કોઈ દિન ભોંય પર સૂઈએ, ઓધવજી રામ રાખે તેમ. પછી કોઈ દિન જમવાને શીરોને પૂરી તો કોઈ દિન ભૂખ્યા. અરે આ જો આ જાગણી લીલામાં આવું બધું થયું છે. ભૂખ્યા રહ્યા કે નહીં? ગઈકાલના પ્રસંગમાં આપણે ન સાંભળ્યું કે ભૂખ્યા કેટલાય દિવસો થતા, તો એ કેમ દિવસો કાઢી જાય છે? પણ રાજ્યનું કામ ન છોડ્યું, ગમે એવી પરિસ્થિતિ આવી. આ પ્રસંગો આપણને શું સમજાવે કે ક્યારેક આપણે રાજ્ય છે ને વાણી આપણે ઘરમાં પધરાવી હોય અને કદાચ કોઈ આમ બાહેરી આડંબરોને લીધે એવું કે આ તો તમે પધરાવે તો તમારું ક્યાં કલ્યાણ છે, તમારી કઈ પ્રગતિ જ નથી થતી, તમારી તો પડતી જ આવે છે. પણ તમે આમાં તો ડૂબેલા છો, આનો જે આનંદ મળે એવો બીજા પાસે છે? તો સંસારમાં તો ચડતી પડતી ને એવા દિવસો તો આવવાના જ. આ બધા પ્રસંગોમાંથી આપણે એ જ શીખવાનું છે કે રાજ્યનું આટલું કામ કરતા હતા તો રાજ્ય એની સામે ન જોયું. જ્યાં હોય ત્યાં એને હંતાવાનું, જ્યાં હોય ત્યાં એને ભાગવાનું, જેવું આવે એવું ખાઈ લેવાનું, પહેરવાનું, ઓઢવાનું. એની તકલીફ કેવી પડી છે? આપણને એવી તકલીફ છે નથી. પણ જો આની તકલીફ નહીં રહે, કેમ? ગઈકાલે સ્વીકારી લીધું કે હવે તમારી અંગનાઓ ઉપર આટલો બધો જુલમ થોડો હોય, હવે અમે બહુ રોઈ લીધું, હવે તો માફ કરો, ખેલ બસ તમે હાથ જોડી લ્યો ને ભાઈ સાહેબ બાપા કરી દો ને, એટલે એનો મતલબ શું થયો ખબર? તમે પરમાત્માને સમર્પિત થઈ ગયા. સમર્પિત થઈ જાવ એટલે તમારી બાજી ઈ હાથમાં લઈ લે ને, પછી કોઈની મજાલ નથી કે તમને દુઃખ પહોંચાડી શકે. પછી એવું થાય ઈત ભી ધંધન ને ઉત ભી ધંધન, બે બાજુથી સુખ મળે. મંદસોર પહોંચી ગયા છે ને, હવે પ્રસંગમાં આગળ વધી ને. ઇબ્રાહીમ ભાઈ હતા એક, દર્શન કરવા આવ્યા, દર્શન કર્યા, ચર્ચા સાંભળી, ચર્ચામાં બહુ આનંદ આવ્યો ને તો બીજી વાર આવ્યા. પછી હતા તો ઇબ્રાહીમ મુસલમાન હતા, એટલે લાલદાસની સંગતથી કુરાનની એક ઘટના સમજાવવાનું કામ ઇબ્રાહીમને સોંપવામાં આવ્યું કે આને બધી ખબર પડે છે કુરાન. એટલે થોડી ઘણી આયતો ઉતરાવી અને શ્રીજીએ સાંભળી તો બહુ આનંદ થયો. પછી શ્રીજીને મનમાં એવું થયું તો આપણી જ વાતો છે, એટલે હજી વધારે આયતો ઉતરાવીએ તો બહુ મોટું કામ થાય. એટલે ગમે એમ કરીને એની વાત કરી, એને ફોન લાવ્યો, થોડીક લોભ ને લાલચ આપી, પણ પોતાની પાસે રાખી લીધો અને મનાવી લીધો કે કાલ સવારથી તમે આવી જજો. અને જેવું નક્કી થયું હતું એમ ઇબ્રાહીમભાઈ સવારથી આવી ગયા અને લાલદાસ અને ઇબ્રાહીમ માંડ્યા આયતો ઉતારવા. આગળ તો બહુ સરસ મજાના આ દિવસો કઈ રીતે જાય છે ને બધું આવશે. પણ એ કે એક જગ્યાએ રાતે એ બે બેહી ગયા અને કુરાનના સિપારા અને આયતો માંડ્યા ઉપરા ઉપર ઉતારવા. લાલદાસ અને ઇબ્રાહીમ લખતા જાય અને શ્રીજી સાંભળતા જાય. ઈ જો 3 જ જણા હતા અને મજા કેવી આવતી છે. રાહ તેઓ ઉતારતા ઉતારતા કોઈ એક પ્રસંગ એવો આવ્યો ને તો ઇબ્રાહીમભાઈ એમ કીધું આમાં આવું કુરાનમાં કોણે લખેલું છે, આ તો મને ખોટું લાગે છે, સાચું છે નહીં. ત્યારે શ્રીજી એમ કીધું ના હો, કોઈ શબ્દ ફેરવતા નહીં, અત્યારે હજી આપણે હાવ છેલ્લે સુધી પહોંચ્યા નથી, એટલે રહસ્યો ખુલ્લા નથી, એટલે શબ્દ નહીં ફેરવતા. કોણ જાણે હું કેવા માંગતા હોય, અત્યારે આપણી સમજની બહાર છે. આગળ આગળ વધતા જશું ને એમ ખુલાસા થતા જાય. એટલે શબ્દ કોઈ ફેરવતા નહીં હોય, એમને છે એમને રહેવા દે. પછી જો છે ને બાજુમાં એક ચબૂતરો હતો સરસ મજાનો, ત્યાં શ્રીજી બેસી ગયા અને જેટલી આયતો ઉતરી હતી ને અર્થ સાથે એ વાંચવા બેઠા. તા તો એમાં કેવું વૃત્તાંત આવે, કેવું વર્ણન આવે, પોતાની સાથે જે ઘટનાઓ બનેલી હતી ને એ ઘટનાઓનું વર્ણન એમાં આવવા લાગ્યો. તા તો રાજીના રેડ થઈ ગયા, તો બધા મનોરથ પૂરા થઈ ગયા. અને સુંદર સાથને બોલાવવા માંડ્યા. અને સુંદર સાથને બોલાવીને કીધું આવો આવો મારી પાસે બેસો, હું તમને એક વાત કહું. બધા સુંદર સાથે જેમ જ કે કયો ને શું છે? તો એ કે આપણા સિદ્ધાંત માટે જે પણ સાક્ષીઓની જરૂર હતી, જે પણ પ્રમાણની જરૂર હતી, એ બધી જ વાતોની આ કુરાનમાંથી સાક્ષી મળી ગઈ છે.
હવે લગભગ બીજી સાક્ષીઓ મેળવવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે બધાય સુંદર સાથને અહીંયા બેઠા બેઠા પત્રો લખો ને આ સંદેશો પહોંચાડો કે રાજજી મહારાજની બહુ મોટી મહેર આપણા ઉપર થઈ છે. અને પછી તો જો આવી રીતના ઇબ્રાહીમભાઈ હાથમાં આવ્યો હોય તો આ પછી મૂકે એટલે અમી હાઈન નહીં ક્યારેક આવી જાય. લાલદાસ અને ઇબ્રાહીમ હાંજના બેઠા હોય પૂરી રાત સુધી, આખી રાત સુધી લખ્યા જ કરે. સવાર પડ્યું તો ઇબ્રાહીમ એની ઘરે ગયા અને લાલદાસજી દાંતણ કરવા માટે બેઠા. એમ કરતા કરતા જુઓ દિવસો વ્યતીત થતા જાય અને પછી 16મો સિપારો, 17મો, 18મો, 19મો એમ કરતા 30મો સિપારો. અને 30 સિપારા એનું અવતરણ થઈ ગયું, આયતો ઉતરાવી લીધી અને વળી પાછો અલફ લામ અને મીમથી શરૂ કર્યું. એટલે પહેલો, બીજો, ત્રીજો, ચોથો અને 5મો આમ વર્ણન થતું ગયો. આયતો ઉતરાવતા ગયા ઇબ્રાહીમ પાસેથી. અને પછી ઇબ્રાહીમની અંદર દજ્જાલ આવી ગયો. દજ્જાલ એવો બેઠો ઇબ્રાહીમની અંદર કે લે મહેનત મારી અને લઈ જાય આ બધા, આ મારી મહેનતથી થાય છે. એટલે દજ્જાલ એવો બેઠો ને એટલે મનમાં વિચાર એવો ને કીધું આ હુસેની તફસીર હું તમને ન આપું, લાવો આ તો મારી છે, હું મારી પાસે જ લઈ લઈશ. આ ડેહોડી વાતો કરવા માંડે ને એવું ને, ઉલટી સીધી મીંડો વાતો કરવા. અને કોક સુંદર સાથે એમ કે ને કે આવું તમારે ન કરાય, નહીં શરીયતનું શાસન છે, મારું જ હાલ છે. શરીયતનો ભાઈ મીંડો બતાવવા તો સુંદર સાથે એને કે કઈ કે આ હુસેનની તફસીલ લાવો, મારે મારી ઘરે લઈ જાવીશ, તમને આપીશ નહીં. લાલદાસને એની નજરની ખબર પડી ગઈ કે આ તો હારો ઉપદ્રવ મચાવે છે, આ તો દીને ઇસ્લામમાંથી હાવ ડગી ગયો, આને તો વિશ્વાસ જ નથી અને હુસેનની તફસીલ નહીં આપવું એવું કહે છે. પણ શ્રીજીને આ સમાચાર મળ્યા ને ત્યારે શ્રીજીએ જોયું ને કે આ તો ઇબ્રાહીમનું મન છે ને એ ફરી ગયું છે, એની મનની વાત સમજી લીધી. પછી શ્રીજીને એમ થયું કે લે ને હું થોડીક સમજ આપું. એટલે કડક શબ્દોમાં સમજાવવા ગયા ને કે આ માની જાય તો આ તો ઇબ્રાહીમે સામે ધમકી આપી કે જોજો મને કડક નહીં કહેતા, નહીતર હું મુસલમાનોને ભેગા કરીને અહીંયા તોફાન મચાવીશ, તોફાન કરાવડાવી દઈશ. બધા સુંદર તો દુખી થઈ ગયા સાંભળી એટલે આને તો ઓળખાણ જ નથી થાય, આટલા દી આપણી ભેગા બધા દુખી, શ્રીજી દુખી. તા એક મોહબ્બત ખાન પઠાણને ખબર પડી, એ શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળવા આવતા જ પહેલેથી એને વિશ્વાસ હતો, એને આ ખબર પડી ને એટલે દોડીને આવ્યા અને શ્રીજીને દુખી જોયા ને એટલે પૂછ્યું કે શું થયું? તો કે આ ઓલા ઇબ્રાહીમ આપણને મદદ નથી કરતા, આયો તો ઉતારવાની. એને હવે આવું કર્યું, બધી ઘટના કીધી. છેલ્લે પાછી આવી ધમકી આપીને ગયા છે કે જો હુસેનની તફસીર મારી પાસે લેવા આવ્યા ને તો હું મુસલમાનને ભેગા કરીશ અને અહીંયા તોફાન કરાવડાવી દઈશ. તોફાન કરવાની ધમકી આપીને ગયા છે. ત્યાં તો મોહબ્બત ખાન પઠાણને એટલો ગુસ્સો આવ્યો કે તરત જ ગયા ઇબ્રાહીમની ઘરે અને જુઓ ચામડાથી ઘેરાયેલો દંડો હાથમાં જ હતો અને જોરથી રાડ પાડી કે ઇબ્રાહીમ ક્યાં છો, બહાર નીકળ. તો એ ઘરમાં તો હતા નહીં, એની ઘરવાળી આવી અને કીધું કે નિકાહ સંભળાવવા ગયા છે, એટલે લગ્ન કરાવવા ગયા છે. તો ક્યાં ગયા છે? કે ક્યાં છે લગ્ન? તો કે અહીંયા ન્યા ગયા સીધા અને ન્યા રાડ પાડી કે ઇબ્રાહીમ ક્યાં છો, નીકળ બહાર. ત્યાં તો ઓલો કેટલો ડરી જાય, તરત દોડીનો આ પઠાણના ચરણોમાં પડી ગયો અને મારી ઉપર આવો ગુસ્સો કરો છો કે હું તો તમારો દાસ છું, તમે જેમ કહો ને એમ જ હું કરીશ. ત્યારે મોહબ્બત ખાન પઠાણે કીધું કે કેમ આવું કર્યું, હાદીને કેમ દુઃખ આપ્યું, કેમ વિશ્વાસ ડગી ગયો? તમે જ મારી સામે સ્વીકાર્યું હતું ને કે ઇમામ મહેંદી છે, તમે એના દાસ છો, તો વિચાર ફરી કેમ ગયો? રસૂલના સમ હવે તને જીવતો ન છોડું. તા તો શિયાળની જેમ પીઠ બતાવીને ચરણોમાં પડી ગયો, મને માફ કરો, માફ કરો. એ કે ઉઠ નીચ, મારી પાસે હું માફી માંગશો? જા આદિ પાસે એની માફી માંગને એને પ્રસન્ન કરી તો છોડીશ તને. તો હવાર પડવાની જ વાટ ન જોવે, હવાર પડવાની વાટ જોઈ ઉઠીને સીધો દોડીને શ્રીજીના ચરણોમાં આવીને પ્રણામ કર્યા અને શ્રીજીને કીધું કે મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ. પણ શરમને લીધે માથું ઊંચું થાય. નૂર મોહમ્મદ બાજુમાં જતા એણે કીધું હતું તારી ઉપર તો મને એવી દાઈશ ચડે છે ને કે ચાકુ મારીને તારા પેટમાં ચાકુ મારું તને આને ખતમ કરી દઉં, પણ આ તો હાદીથી હું ડરું છું ને, એનો હુકમ છે ને એટલે કાંઈ કરતો નથી. પછી બધા સુંદર સાથે એને માફી માંગી, ઇબ્રાહીમ મને માફ કરો, મારી ભૂલ થઈ ગઈ, શ્રીજી હું તો તમારો દાસ છું. બધા એની માફી માંગી ને પછી શ્રીજી એને માફ કર્યા. પણ આ સમય મંદસોરને ઘેરેલું તો હતું જ. ઔરંગઝેબની સેનાએ એને બરાબર ચઢાઈ કરી દીધી
એટલે પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે મંદસોરના લોકો જ આમ તેમ માંડ્યા ભાગદોડ કરવા, ભાગવા લાગ્યા અને સંતાઈને રહેવા લાગ્યા. તો પછી સુંદર સાથ મળી શકે? સુંદર સાથનો જમાવડો થાય. એટલે સુંદર સાથે આજુબાજુ આમ તેમ સંતાઈને રહેવા લાગ્યા, પણ ચિત્તને વિચલિત ન થવા દીધું. દિવસમાં એક વાર તો બધાય ભેગા થઈને શ્રીજીને મળવા આવે અને પોતપોતાની જોલીમાં રોટલા અને રોટલીના ટુકડા માગીને લાવે અને શ્રીરાજની આગળ મૂકી દે. અને શ્રીરાજ પ્રેમથી જોલીમાંથી ટુકડો લે અને આરોગે અને આનંદ આનંદ કરે અને પૂછે પાછું કે આ ટુકડો કોણ લઈને આવ્યું છે? એટલે સુંદર સાથ આંગળી ઊંચી કરે, આજ તો એ ટુકડો મારી જોલીમાંથી આવ્યો છે. તો એ રાજી રાજી થઈ જાય અને હસતા હસતા વાત કરે. કોણ? શ્રીજી. હસતા હસતા વાત કરતા કરતા એમ કે આ તો હું ખાલી તમારી પરીક્ષા કરું છું. અને એમને હસતા હસતા વાત કરતા જોઈને સુંદર સાથે બહુ જ આનંદ થતો અને બધા આમ જો આનંદથી નાચી ઉઠતા કે હજી આવા દિવસો ક્યારે જોવાના આવે, આ તો કેવો આનંદ આવે છે. અને અંદરો અંદર ખૂબ જ પ્રેમપૂર્વક રહેતા. જો આ પ્રસંગો હું સમજાવે ને એ આપણે સમજવાનું છે. અંદરો અંદર કોઈ ઊંચ નીચ નહીં, બધાય પ્રેમપૂર્વક જ રહે. અને બધાયને ઉત્સાહિત કરવા માટે શ્રીજી શું કહે? ખરેખરો તમે તો દજ્જાલનું માથું કાપી નાખ્યું છે. કુટુંબ પરિવારની સમાજની કોઈ આશા રાખ્યા વગર આ રીતે તમે બધા મારી સાથે ચાલી નીકળ્યા છો. ધન્ય છે તમને, ધન્ય છે. આ સમયે વિશેષ કરીને જબરાઈલનો જોશ આ બધાય સુંદર સાથના મુખમંડળ ઉપર હતો અને બધાયના મુખ ઉપર છે ને એક અલગ પ્રકારનું તેજ જ ઝળકતું. આ પ્રસંગ શું સમજાય ખબર? અંદરો અંદર પ્રેમપૂર્વક રહેતા. તમે વિચારો, કોઈ ઊંચ નીચ નહોતી હતી. જ્યાં જ્યાં ગયા ને ક્યાંય ઊંચ નીચ નહીં. આ પ્રાણનાથજી સાથે છે ને પૈસા વાળા હતા, મિડલ ક્લાસે હતા અને ઝૂંપડીમાં રહેતા નહીં હતા, પણ હાઈરે હાલતા હતા નહીં બધાય હરખા. તમે વિચારો, આજ તમે જુઓ તો આજ કેટલું ઊંચ નીચ છે કે નહીં? હકીકતમાં એ હોવું જોઈએ. આપણે પન્નામાં જાય તો આપણે બધાને ફેસિલિટી જોઈએ. અહીંથી 2 મહિના પહેલા જતો હોય તો અહીંથી ફોન કરી અમારી માટે આ રૂમ રાખજો, કરીશ કે નહીં? જેવી ફેસિલિટી આપણને ગુજરાતમાં જોઈ છે આપણા ઘરે, એવું જ ત્યાં કુલર હોવું જોઈએ, એવું જ ત્યાં ગરમ પાણીનું ગીઝર હોવું જોઈએ, છે કે નહીં? તો આડંબર છે બીજો કાંઈ? આપણે જ કરીશું. વિચાર કરો, આપણા સિવાયના અમુક સુંદર સાથ છે એમનેમ ટ્રેનમાં બેહીને આવે, એમનેમ ટિકિટ ન મળી તો, અને પોટલા હોય ખબર ને, એમાં શરદ પૂનમે જાઓ કે બીજા કોઈ તહેવારમાં જાઓ. હું ખાલી આ પન્નાની વાત નથી કરતો. આપણે ગુજરાતમાં 2 ધામ છે, આપણને કિંમત નથી, પણ ઉત્સવ હોય ને, પ્રાણનાથ પ્રાકટ્ય ઉત્સવ, બાયજુરાજ ઉત્સવ હોય, જેમ પન્નામાં શરદ પૂનમનો ઉત્સવ હોય ને, તો આ બધી જગ્યાએ જયારે બહારના સુંદર સાથ આવે તો એમાં આવી રીતે જે આવે છે ને, જે પોટલા લઈને એમને ચોકમાં પડાવી દર્શન તો એના કરાય. કારણ કે એ છે ને પ્રાણનાથજીને રાજજીને મળવા આવે છે. આપણે બધા ફરવા જાય છે, ખરેખર ફરવા જાય છે નથી? અને એમાં જો મને તો એકવાર વિચાર આવે, રૂમું દાનમાં આપ્યું હોય કે નહીં? રૂમું દાનમાં આપ્યું એના હગાવાલા પાસે આવે ને તો આપણને એમ કે જે આ રૂમ દાનમાં આપી છે ને, અનુદાનમાં થયું છે ને, તો એના ઓળખીતા એટલે તમને રૂમ મળશે નહીં. તો ઓલા દાન જ શું કામ આપ્યું? મને તો એ વિચાર આવે. દાન આપીને ભૂલી જવાનું હોય ને, નેકી કર દરિયા મેં ડાલ. એકવાર તમે સારું કામ કરો પછી દરિયામાં નાખ દેવાનું હોય, ભૂલી જવાય કે મેં ક્યાં સારું કામ કર્યું હતું, પછી એનો જહ લેવા ન બેહવાનું હોય. પણ તમે જુઓ આ બધું છે ને, આપણે પન્ના જાય સદગુરુ ભવન, એની રૂમ અલગ હોય, ઓલાની રૂમ અલગ, ઓલાની રૂમ કે ફેસિલિટી વાળી રૂમ ક્યાં? તો કે અહીંયા ત્યાં ઉતારો મળશે. આપણે ફરવા ગયા છીએ કે આપણે રાજ્યને મળવા ગયા છીએ? અને આવું એક મંદિરમાં નહીં, આ બધે તો પછી આ દાન આપ્યું એમાં પાછું રૂમ ઉપર નામ લખ્યું, આ ભાઈએ દાન આપ્યું. આ શરીરનું જ નામ છે ને, આ ચામડી છે ને, એ દાન પોગે રાજ્યને. તો વહેલા તા પહેલાના ધોરણે પ્રવેશ આપતા હોય તો પછી જો અત્યારે પૈસાની બોલબાલા, પૈસા વાળો સુંદર સાથ જાય તો આગતા સ્વાગતા બહુ સારી થાય. મેં મારી નરી આંખે જોયું છો. અને હાવ મિડલ ક્લાસના કોઈક બિચારા એમને જાય, એને પૂછવા વાળું કોઈ ન હોય દરવાજે. અને ઓલા પૈસા વાળા હોય ને એની આગતા સ્વાગતા સારી જાય. તમને રૂમ મેળો કે નહીં 10 વાર પૂછવામાં આવે, તમને ફેસિલિટી મળી તો કે હા. પછી જાતા હોય ને ત્યારે દરવાજા સુધી મૂકવાઈ જાય. આ નરી આંખે જોયેલું. તો ઓલા જે સામાન્ય સુંદર સાથ જે ફક્ત રાજ્યને જ મળવા આવે છે, એનું હું આ સમજવા જેવું છે કે નથી? વધારે દાન આપો તો ઉતારો સારો મળે, દાન ન આપ્યું હોય તો આ ઊંચ નીચના ભેદભાવ થયા કે નહીં? પ્રાણનાથજી રસ્તા ઉપર હાલે, વાણી ઉપર હાલે. તો આ બધા પ્રસંગો હું સમજાય કેટલો પ્રેમ કરે, તમે જુઓ તો ખરા. આ પ્રસંગ ઉપર આ વિતકમાંથી આપણે શીખવાનું હોય. અને આવો ભેદભાવ જ્યાં કરતા હોય ને એને પકડવા કેમ? આપણે ક્યારેક વિચાર આવે કે આ સિદ્ધાંતો ઉપર એ હાલે છે કે નથી હાલતા?
કઈ રીતે આપણે એને પકડી શકીએ? આ પ્રસંગો ઉપરથી આપણે છે ને આ શીખવાનું એટલે આચરણમાં લેવાનું છો. એટલે હવે આગળ જઈને ભાઈજુરાજ મહારાણી કેટલો પ્રેમ કરતા, બહુ સેવા કરતા હો, દાળ બનાવીને જમાડતા અને બહુ હેત કરતા. આ સમયે એક નાનાભાઈ નામના સુંદર સાધનું અવસાન થયું અને પછી શ્રીજીએ મુકુંદાસને એવો આદેશ આપ્યો કે જાઓ ઔરંગાબાદ ભાવસી હાડા પાસે, એમની આત્મા જાગૃત કરવાને યોગ્ય છે કે માયામાં ડૂબેલી છે એ નક્કી કરો, અને જો જરૂર પડે તો મને ત્યાં બોલાવજો. તો આમ કરતા કરતા ત્યારે મંદસોરમાં અહીંયા 8 મહિના વ્યતીત થઈ ગયા. જો આ બધો હિસાબ કિતાબ હવે રાખજો, આપણે નજીક છીએ. વિક્રમ સંવત 1737 ચાલુ થયું ત્યારે મંદસોર પહોંચ્યા છે ને. હવે મંદસોરમાં 8 મહિના ચાલ્યા ગયા કે નહીં? હવે જાહે ને મુકુંદાસ, પણ મુકુંદાસ ત્યાં ગયા કઈ રીતે પહોંચ્યા, કઈ રીતે મળ્યા એ લઈને કઈ રીતે મળ્યા છે. અહીંયા એકને માઇક આમ દઈને અહીંયા ઊભા રાખું 5 મિનિટમાં કહી દે હો. દર વખતે મારે જ કહેવાનું એમ. તો 4 જણાને મોકલા હતા, એકને નહોત મોકલા. મુકુંદાસ, કેશવદાસ, વલ્લભદાસ અને ઓલા બુંદેલખંડવાળા ખીમાઈભાઈ, આ 4 ને મોકલા હતા. 4 ને મોકલા હતા. નો મળે ને તો દુકાને બેહે. એટલે આમાંથી 3 જણા તો દુકાને જ બેઠેલા રહેતા વધારે, પણ નિર્ગુણ વેશ ધારણ કરીને કેટલાક મહિના અથવા કેટલાક દિવસો મુકુંદાસ ભટકતા રહ્યા. કોને મળવા? ભાવસી હાડાને. પણ ડાયરેક્ટ મુલાકાત થઈ નહીં. પછી આ બધાય કંટાળ્યા કે મુલાકાત તો થતી નથી, એટલે ઓલા 3 જણે કીધું કે આપણે હવે પાછું વળી જવું. તો 4 પાછા વળ્યા ને ત્યારે પાછા વળતા વળતા મુકુંદાસને વિચાર આવ્યો કે હું શું કામ પાછો જાઉં છું? મને આદેશ આપ્યો છે ને ખાસ કરીને તો વિશેષમાં, મારે પાછું ન જવું જોઈએ. મારે તો આ કામ કરવું જ જોઈએ ગમે તેમ. કારણ કે મળ્યા નહીં, દિવસો એટલા થઈ ગયા તો પૈસા જે વાપરવા લાવ્યા હતા એ બધા પૂરા થઈ ગયા, એટલે કંટાળીને પાછા જાય ને તો કાંઈ હતું જ નહીં. ખાવા પીવાનું, રહેવા ઓઢવાનું, પૈસા ખર્ચવાનું કાંઈ હતું જ નહીં. તો વિચાર કરો, ભીખ માગીને 2 રૂપિયા ભેગા કર્યા અને રેશમી વસ્ત્રો એની થેલી બનાવી. થેલીમાં ભાગવત અને વેદાંતના પ્રશ્નો તૈયાર કરીને મૂક્યા અને મળવા નીકળ્યા. કોણ? નિર્ગુણ વેશમાં મુકુંદાસ. પણ એને એમ થયું કે પેલા જે રાજા છે એના નજીકના એકદમ જે વ્યક્તિ છે ને, રાજપુરોહિત મહંત રામદાસ, પેલા એને મળું, એની હારે ચર્ચા કરું. પણ જો આ વિતકના તમામ પ્રસંગોમાં તમે જુઓ કે ચા કરતા કેટલિયું ગરમ હોય. જ્યાંથી આ શરૂ થઈ ગયું છે આ બધાને તેમ હતું કે નજીકના માણસોને મળીએ ને તો પછી બાદશાહ અથવા તો રાજાઓ સુધી સંદેશો પહોંચે. પણ આ બધા જ વચ્ચેના વચેટિયા હોય ને, આને મેનેજર કહેવાય. આને શું કહેવાય? તમે પીકે પિક્ચર જોઈ લેજો, જોયું છે? એ મેનેજર હોય. પ્રભુ પથ પ્રદર્શિત કરે આમ કે ને, એટલે પ્રભુ કેમ ને ઓનલાઈન હોય ને વાતોમાં. હકીકતમાં વચ્ચેના મેનેજર જ નડે. હું તો એમ જ કહું છું, મેનેજરને સાઈડમાં રાખો, ડાયરેક્ટ ખાલી મેનેજરનું કામ હોય હીરા લ્યો, ગયો ને જમા કરો. આમ તેમ મોટી તકલીફ થાય સીધું શેઠને મળે ને મીટિંગમાં. એમ આપણે ડાયરેક્ટ શેઠ હારે ને, શેઠ હારે લાખ વગર મેનેજર હીરા હારા નો આપે, ઠેક હાર આપે. એટલે આને એમ થયું કે હાલો રાજપુરોહિત છે પેલા એને મળું. એની યાર ચર્ચા થઈ ને તો મુકુંદાસ પાસે તો આવું અલૌકિક જ્ઞાન હતું. એ સાંભળીને ઓલા મહંત રામદાસને ઈર્ષા થઈ કે આ જો રાજાને મળશે ને તો આપણી પદ જાહે, આપણી નોકરી ગઈ. એટલે મારીને નાલાની બહાર પહોંચાડી દીધા. કોને? મુકુંદાસને. જેથી કરીને પાછા આવીને મળી શકે નહીં. અને પાછી ઉપરથી ધમકી આપી. શું? કે જો ઔરંગાબાદ આવ્યા તો પાછા મારીશ, અને ભાવસી હાડાને મળીને જો એના વિચાર બદલવાની કોશિશ કરી છે તો પાછા મારીશ. એટલે આવતા જ નહીં. ત્યારે મુકુંદાસને એમ થયું ખાલી આટલી મહેનત કરી અને આજ દજ્જાલ નીકળો તો મળવું કેમ? પણ આપણે મળીને તો જવું જ છે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ. એટલે દેવીનું એક મંદિર હતું, ત્યાં જઈને સંતાઈ ગયા. અહીંયા તો રાજા દર્શન કરવા આવે છે. એટલે જેવા દર્શન કરવા આવ્યા એટલે હંતાઈને ઓલી જે થેલી તૈયાર કરી હતી ને એ આપી દીધી. રાજા તો થેલી લઈને મંદિરમાં અંદર દર્શન કરવા ગયા, પણ થેલી જેણે આપી હતી એને બોલાવી તો લે ને, એટલે બોલાવી લીધા અંદર. અને કોણે મોકલા છે? કે અમારા એક શ્રીજી છે ને એને મોકલા. એની બધી હકીકત પૂછી અને પછી શા માટે તમને મોકલા છે
કઈ ઈચ્છા છે તમારા શ્રીજીની? એમ કરતા કરતા થેલી ખોલી અને ભાગવત વેદાંતના પ્રશ્નો છે ને એ કાઢ્યા અને માંડ્યા વાંચવા અને વિચાર કરવા લાગ્યા. તો ઓલો મહંત રામદાસ દજ્જાલ હતો ને એની બાજુમાં જ બેઠો, એની ચર્ચા થઈ જ હતી ને મુકુંદાસ સાથે. એટલે મહંત રામદાસે એમ કીધું, આ લોકોની વાત ન સંભળાય કે આ તો કૃષ્ણના અલગ અલગ સ્વરૂપ બતાવે છે, શાસ્ત્રોમાં એવું કઈ લખ્યું નથી, એટલે આવાના તો મોઢાઈ જોવાય નહીં, તો પછી આને એરે ચર્ચા કરવાનો કોઈ સવાલ જ નથી, આની એરે કોઈ વાતચીત કરાય નહીં. ત્યારે ભાવસિંહ હાડાએ કીધું એની આત્મા કેવી જાગ્રત છે. એને ઓલા પત્રો વાંચ્યા ને, ઓલા ભાગવત ને વેદાંતના પ્રશ્ન પત્ર વાંચ્યો ને, તો એની આત્મા જાગ્રત હતી ને, એટલે એમ કીધું, એવું કેમ બોલો છો તમે? ઈ કે મને તો આ કાગળમાં લખેલી જે વાતો છે એ સાચી લાગે છે, એ કઈ ખોટું નથી બોલતા. પછી ધીમે ધીમે ત્યાં વાતો થઈને એટલે રાજાને ખબર પડી કે આ જે અમારો મહંત છે ને એ જ હરામખોર છે, એની અંદર જ દજ્જાલ બેઠો છે અને આ મુકુંદાસનો દુશ્મન થઈને બેઠો છે. એટલે એને જ ઓર્ડર કર્યો, મુકુંદાસને આપણા રાજ્યમાં જ રાખવાના છે અને એને રહેવાની વ્યવસ્થા તમારે જ કરવાની છે ને મારી જે હવેલી છે ને એની બાજુમાં જ એને ઉતારો આપવાનો છે. ત્યારે મહંત રામદાસને એમ થયું, લે આ તો આપણી બાજી હાથમાં જ ગઈ. એટલે એમ કીધું, હવે તો સારું સારું થવું પડે ને, કાલા વેલા કરવા ન પડે. એટલે એમ કીધું, રાજા તમે કહેતા હોય ને તો આમની સેવા છે ને હું કરવા માંગુ છું. ત્યારે મુકુંદાસે છે ને પીઠ બતાવી, પીઠ બતાવીને કીધું કે ના, મારે આની સેવા નથી જોતી, આણે પહેલેથી જ મારી સેવા બહુ જબરજસ્ત કરી છે, જોઈ લ્યો. એમની પીઠ જોઈને ત્યારે રાજાને એટલું દુઃખ થયું કે મહંત રામદાસને છે ને ધક્કો મારીને એમ કીધું કે મારે ત્યાં આવે એની તમે આવી સેવા કરો છો, એને આવી તકલીફો આપો છો, તમે અત્યારે ને અત્યારે મારા દેશમાંથી બહાર નીકળો. એને કાઢી મૂક્યા. એ રાજા કહેવાય છે. જોજો આ કેટલા રાજાઓ પાસે ગયા હતા ને, એમાં છત્રસાલ તો તૈયાર થશે, પણ એ પહેલા જો કોઈ હિંમત બતાવી હોય ને તો ઔરંગાબાદના જે આ રાજા છે ને ભાવસિંહ હાડા એ હતા. એને તો કાઢી મૂક્યા મહંતને. અને પછી મુકુંદાસને સાંત્વના આપી, પોતાના રાજ્યમાં લઈ આવ્યા અને પંડિતોને બોલાવ્યા, કરો શાસ્ત્રા ચાલો. મુકુંદાસે બધી ચર્ચા કરી, જવાબ આવડે નહીં પંડિતોને, એટલે માંડ્યા નિંદા કરવા માંડે ને તર્ક વિતર્ક કરવા માંડે ને. એટલે મુકુંદાસે એમ કીધું, એક કામ કરો, તમે પ્રશ્નો તૈયાર કરો એનો જવાબ હું આપું, અને હું પ્રશ્ન તૈયાર કરું એનો જવાબ તમે બધાય આપો. જી હારે એને પગરખાનો હાર કે જોડાનો હાર બનાવવાનો અને ગળામાં પહેરાવીને આખા નગરમાં ફેરવાના. જી હારે એને તો નક્કી થઈ ગયું. 80 પ્રશ્ન કોણે તૈયાર કર્યા? પંડિતોએ. અને 23 પ્રશ્ન મુકુંદાસે તૈયાર કર્યા અને 15 દિવસનો ટાઈમ આપવામાં આવ્યો. પણ રાજાએ બહુ ચાલાક હો, પંડિતોને કહી દીધું, જ્યાં સુધી તમે જવાબ નહીં આપો ને ત્યાં સુધી ઓલો 10-20 રૂપિયાનો પગાર મળે છે ને એ પગાર બંધ, જવાબ તો આપવો જ પડશે. અને મુકુંદાસે તો ઈના ઈ દિવસે જ 80 પ્રશ્નોના જવાબ આપી દીધા. અને મુકુંદાસે કીધું, હવે મારા પ્રશ્નનો જવાબ તમે આપો એટલે રાજા નિર્ણય લેશે. હવે જવાબ આવડે ને એટલે બધા ભેગા થયા. રાતે ભેગા થઈ મીટિંગ કરી, એક મત થયા અને પછી ગયા મુકુંદાસ પાસે કીધું કે અમારે હારનો દંડ ભોગવવો પડશે. તમારા શ્રીજીએ જો તમને અહીંયા અમારી આજીવિકા બંધ કરવા માટે જ મોકલા હોય તો અમારાથી શું થાય? અમે સંતોષ માનીને બેસી જશું, પણ તમે જ અમને બચાવી શકો છો. અમે 10 વાર હાર માનીએ છીએ. એટલે મુકુંદાસ કીધું, કાંઈ વાંધો નહીં, તમારી આજીવિકા બંધ નહીં થાય, રાજાને હું વાત કરીશ. પછી રાજા પાસે મુકુંદાસ ગયા અને કીધું કે આમને તો એ જવાબ ક્યાંથી આવડે, આ તો અખંડ લીલાની વાત છે, એમનું મન ત્યાં સુધી પહોંચે નહીં. પણ રાજાને તોય ગુસ્સો તો આવ્યો. આમ તો માફ કરી દીધા બધા પંડિતોને, પણ અડધો પગાર કાપી દીધો. પછી બીજા ત્રીજા દિવસે એકાગ્ર ચિત્તે મુકુંદાસની ચર્ચા સાંભળી રાજાએ, તો એની આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ. પછી સામેથી કીધું કે શ્રીજીને આમંત્રણ આપો, જાઓ મારા તરફથી, અને સવારીની વ્યવસ્થા તો હું કરી દઈશ. અને બાજુમાં જ એક હવેલીની વ્યવસ્થા પણ પહેલેથી કરી દીધી. અને મુકુંદાસને કીધું, બાયજુરાજ મહારાણી બીજા જે અન્ય સુંદર સાથ હોય ને એને આ હવેલીમાં તમારો ઉતારો આપવાનો છે, જાઓ મારા તરફથી એને તેડી આવો. ને સવારીની વ્યવસ્થા મારા તરફથી. તો હવે પાછા મંદસોર આવે કે નહીં મુકુંદાસ તેડવા માટે? અને હવે શ્રીજી નીકળે તો મંદસોર થી નીકળે ને ક્યાં આવવા? ઔરંગાબાદ.
ક્યાં આવવા? ઔરંગાબાદ ને નીકળશે તો ઔરંગાબાદ આવે ને, પણ રસ્તામાં બધું આવે કા, ડાયરેક્ટ નહીં પોગે ને. આ વચ્ચે થોડો પ્રસંગ લઈ લે છે. એટલે મંદસોર થી ઔરંગાબાદ આવવા નીકળ્યા તો રસ્તામાં પેલા સીતામહુ આવ્યું, પછી નોવલાઈ આવ્યું, અને પછી ઉજ્જૈન આવ્યું. અને લાલદાસજી એવું લખે છે કે ઉદયપુર થી ઉજ્જૈન આવ્યા એમ ડાયરેક્ટ, પણ 28 પડાવ પાર કરીને 28 જગ્યાએ રહેતા 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 ઉદયપુર થી નીકળ્યા હતા તે ઉજ્જૈન પહોંચ્યા. અને ઘણા બધા સુંદર સાધની જાગણી થાય છે, ઘરે પધરામણી થાય, ઉત્સવ થાય, કીર્તન થાય છે, અને કેટલાય સાહુકારો પૈસાવાળા હોય ને એની ઘરે પધરામણી થાય. અને 22 દિવસ ઉજ્જૈનમાં રોકાણ, અને 23મા દિવસે પાછા આવ્યા નોવલાઈ, ત્યાં 1 દિવસ રોકાણા. પછી આવ્યા એક નુન્નેરે ગામ, ત્યાં 1 દિવસ રોકાણા. પછી ત્યાંથી થઈને આવ્યા બુઢાનપુર, ત્યાં 1 દિવસ રહીને પછી ઔરંગાબાદ આવ્યા ભાવસિંહ હાડાની ઘરે. એની ઘટનાનું વર્ણન લાલદાસજી કે હું કરું છું. પણ આ 22 દિવસ વાળા પ્રસંગ બહુ જબરા છો. પેલા 22 દિવસનો પ્રસંગ ક્યાં બન્યો? સૌથી પહેલા અંતર ધ્યાન થવાના હતા ને દેવચંદ્રજી, અંતર ધ્યાન થયા પહેલા 22 દિવસ મેરા ઠાકુરને બોલાવીને એમની સાથે રહ્યા, અને મેરા ઠાકુરને આધ્યાત્મિક આનંદનું રસપાન કરાવ્યું હતું કે નહીં, વિક્રમ સંવત 1712માં. પછી 22 દિવસ બીજો પ્રસંગ ક્યાં આવે? સિદ્ધપુરમાં નો રોકાણા, કેશવ ભટ્ટ જાગણી કરતા હતા ત્યાં. પછી ત્રીજો પ્રસંગ આ ઔરંગઝેબને સંદેશો પહોંચાડતા બરાબર, અને ઓલી બડી પત્રી છોટી પત્રી એ બધું થઈ ગયું ત્યારે જ આવ્યા હતા ને 3, પ્રેમજી, નાગજી અને સંગજી, જામનગર થી આવ્યા હતા. 22 દિવસ ક્યાં રોકાણા? દિલ્હીમાં. ને પ્રેમદાસ તો પાછા રોકાઈ જ ગયા હતા ને દિલ્હીની અંદર. એટલે 22 દિવસનો ત્રીજો પ્રસંગ. આ ચોથો પ્રસંગ આ કે ઉજ્જૈનની અંદર પણ 22 દિવસ સુધી શ્રીજીએ પ્રવાસ કર્યો. અને હવે આવી ગયા છે ઔરંગાબાદ. અને સૌથી પહેલા તો કઈ ઉતારે થોડા જાય, ક્યાં આવે? ભાવસિંહ હાડાની હવેલીમાં આવે ને. પહેલા હવેલીમાં મુલાકાત થઈ. ભાવસિંહ હાડા રાજા આવ્યા, સામેથી ચરણોમાં પ્રણામ કર્યા શ્રીજીને. શ્રીજીને પ્રણામ કર્યા ને ત્યાં એને એવો અનુભવ થયો કે મારી આત્મા જાણે ધન્ય ધન્ય નો થઈ ગયું. અને પછી ચર્ચા શરૂ થઈ, અને એમાં નરસૈયાના કીર્તન સાંભળ્યા, એ શબ્દ સાંભળ્યા ને એમાં મગ્ન થઈ ગયા, ને બ્રહ્મ સૃષ્ટિની જેમ માંડ્યા નાચવા. આ રાજા, બોલો, રાજા થઈને એને કઈ ભાન જ ન રહ્યું, પોતે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ હોય ને એમ માંડ્યા નાચવા. પછી તો કોઈ પણ જાતની શંકા કર્યા વગર પૂરેપૂરા ભક્તિભાવથી માંડ્યા તો સેવા કરવા. અને રાસની ચર્ચા અને કીર્તન બે રોજ ઈ સાંભળે. પછી ધીમે ધીમે કુરાનની વાત આવી ને ચર્ચામાં, તો રાજાએ સામે જ કીધું કે આપણે ન્યાય છે ને 4 મુસલમાન નોકર છે, જો એને તમે કયામતના નિશાનીઓ વિશે કયો, કયામત વિશે એની અંદર વિશ્વાસ જગાવડાવો એ બધાની અંદર, તો હું તમને વચન આપું છું કે ઔરંગઝેબ સામે લડવા તો હું તૈયાર થાઈશ. તો કે વાંધો નહીં, બોલાવી લ્યો. એટલે દિવસમાં 2 વાર જે મુસલમાન નોકરો હતા ને એ સાંભળવા આવવા માંડ્યા. એમ કરતા કરતા ઈ કે પેલા અવ્વલ ખાન હતા ને, ક્યાં મળ્યા હતા? યાદ કરો, કા કરો તમે. અવ્વલ ખાન મળ્યા હતા ક્યાં? ગઈકાલે ચર્ચા કરી. આ બધા નામ યાદ ન રખાય, કા બરાબર? દિલ્હીના પ્રસંગમાં અને પછી ઉદયપુરમાં એમાં હોય હું. યાદ રાખજો, આ ઈ સુંદર સાથ હતા જેને મુસલમાન થઈને છે ને એક હિન્દુ વેશમાં શ્રીજી હતા ને એને હાદી તરીકે સ્વીકાર્યા હતા. આ વિશ્વાસ કરવો નહીં જેવી તેવી વાત નથી. શરિયત વાળા, શરિયત જોરાવર, અને એમાંથી નીકળીને આખરુલ જમાનાના ઇમામ મહેંદીને સ્વીકારવા, અને એ હિન્દુમાં પ્રગટ થયા છે તોય આ બધા ઈ સુંદર સાથ હતા. આના નામ છે ને ગોખાઈ જવા જોઈએ, ભલે શરીરના નામ છે, કા બીજા બધાના યાદ રહે છે, આના નથી રહેતા ને, આપણા નથી. એટલે અવ્વલ ખાન આવ્યા દર્શન કરવા માટે, તો સાથે જો બીજા નહીં લેતા આવ્યા, એક જહાન મોહમ્મદ અને એક મિહિન ખાન. અને જેવા તેવા નહોતા હો આ બધા. જેમ આ શ્યામ ભટ્ટ ને ભીમ ભટ્ટ હતા ને પ્રખર વિદ્વાન સુરતની અંદર, એમાં જે છે ને જહાન મોહમ્મદ એ કુરાનનો પ્રખર વિદ્વાન હતો, ને અરબી ખાનના નામે તો બધા ઓળખતા એને. કેમ? કારણ કે અરબી ભાષામાં કુરાનના બધાય શબ્દો ને બધાય અર્થ મોઢે હતા, અને ત્યાંના જેટલા પઠાણ હતા ને એ બધાને શિક્ષિત ઈ કરતા, કુરાનનું જ્ઞાન ઈ આપતા. એટલે જેવા તેવા વ્યક્તિ નહોતા. 2 મહિના શ્રીજીના સાનિધ્યમાં રહ્યા અને શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી, કુરાનની વાતો સાંભળીને ઘાયલ થઈ ગયા. પણ હજી પૂરેપૂરા પરિપક્વ નહોતા થયા.
અડધો જ વિશ્વાસ આવ્યો હતો ને એટલે ઊભા થઈને એમ કહીને નીકળી ગયા ઘરે કે આજથી હું પાણી ગ્રહણ નહીં કરું. હારી 2 મહિના સુધી ચર્ચા સાંભળી અને તોય મારી આત્મા નિર્મળ ન થઈ, મન વ્યગ્ર થઈ ગયું ને એટલે ઊભા થઈને ઘરે વયા. તો એક ઉત્તમ દાસ હતા ને એને શ્રીજીને કીધું આ તો પાછા આવશે કે નહીં આવે તો બોલાવી લાવું. શ્રીજી તમે કયો એમ કરું કે ના તમારે નહીં જવું પડે. પોતાના જ કાનોથી અહીંથી જ ચર્ચા સાંભળીને ગયા છે, એનું મન વ્યગ્ર થઈ ગયું છે, પણ ઘરમાં એને ફાવશે નહીં, ઘરમાં એ રહી શકે નહીં, રહી શકશે જ નહીં. એ કાલે સવાર દોડીને આવશે, આપણે જવું નથી. અને જેમ શ્રીજીએ કીધું હતું ને એવું જ થયું. બીજે દિવસે સવારે દોડીને આવ્યા, શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને કીધું કે મને તો હવે તમારી જ આશા છે, મને સરખું કરીને સમજાવો, બસ મને પૂરેપૂરો વિશ્વાસ આવવો જોઈએ, મારે આત્મા સોંપી જ દેવી છે, આવો વિશ્વાસ કરાવડાવો બસ. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું કે હવે ફક્ત 8 દિવસ ચર્ચા સાંભળવા આવો, અને તમે તારે આખો દિવસ ને 2 ટાઈમ નો તો 1 પ્રહર જ ચર્ચા સાંભળવા આવજો. અને એમ કરતા કરતા ચિત્ત દઈને જહાન મોહમ્મદ ચર્ચા મહિના સાંભળવા. અને એમ કરતા કરતા એક પ્રસંગ આવ્યો કે કબરમાંથી મરદા ઊભા થશે. તેમ જેમ લાલદાસને પ્રશ્ન થયો હતો ને કે મૂલ મિલાઓમાં બેઠી બેઠી સખીઓ ખેલ કઈ રીતે જુએ છે, એ સમજાવો ને જરાક. એ સમજાવી દીધું તો લાલદાસ જાગી ગયા કે નહીં. અહીંયા કબરમાંથી મરદા ઊભા કઈ રીતે થાય એ સમજાવો. તો બીજા કોઈ પુસ્તક નહીં, સનંદમાંથી નહીં, કુરાન જ લીધું અને કુરાનમાં જ પ્રસંગ ખોઈલો અને કુરાનમાંથી જ જહાન મોહમ્મદને કબરમાંથી મરદા ઊભા કઈ રીતે થાય ને એ સમજાવી દીધું. તો આપણે કઈ રીતે સમજીએ કબરમાંથી મરદા ઊભા થાવ એટલે? જો કબરમાંથી મરદા ઊભા થવા એટલે ઇમામ મહેંદીનું પ્રગટ થવું. તો ઇમામ મહેંદી એટલે રાજજી ખુદ. અને રાજજી શું કરશે? આ શરીર રૂપી કબરમાં જે મરદા રૂપી આત્મા જે મરદા રૂપી પડેલી છે ને એ આત્માને જાગૃત કરવાનું કામ રાજજી કરે છે, ધામથી વચન લાવીને. આ પ્રસંગ સમજાવી દીધો. તા તો હકીકત અને મારફતના દ્વાર ખુલી ગયા અને જહાન મોહમ્મદની દ્રષ્ટિ પરમધામમાં પહોંચી ગઈ ને એમની આત્મા જાગૃત થઈ ગઈ. કે આ 2-3 જણા તો આવતા જ, પણ સાથે સાથે બીજા કેટલાય સુંદર સાથે મુસલમાન ભાઈઓ પણ આવવા લાગ્યા. એ કે ચર્ચા સાંભળીને એમાંય જહાન મોહમ્મદને તો વારંવાર જોશ આવી જાય ને વારંવાર ઊભા થઈ જાય. વળી શ્રીજી એનો હાથ પકડી લે, વળી એના માથા ઉપર હાથ મૂકે અને શાંતિથી બેહાડીને કે શાંતિ રાખો, સાવધાન થઈ જાઓ, તમે અમારી સાથે જ છો. વળી પાછું લાહુત નામ આવે એટલે આનાથી રેવાય નહીં, એવો જોશ આવી જાય અને કયામતને યાદ કરવા લાગે. આ જેવા તેવા સુંદર સાથી છે, તમે જુઓ જ ખરા કેવી એની જાગણી થઈ છે. આમ કરતા કરતા અહીં 4 મહિના કેમ વીતી ગયા ને એ કોઈને ખબર પડી નહીં. ચર્ચા ઉત્સવ કીર્તન મીંડા રોજ થવા. પછી એક હતા પઠાણ આગેવાન ફતેહ મહમદ. એ ફતેહ મહમદ પઠાણ છે ને એની શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળી, શ્રીજી વિશે બધી વાત સાંભળી. તો જહાન મોહમ્મદને બોલાવીને કીધું આ જે વ્યક્તિ આવ્યા છે ને સાધુ શ્રીજી, જરાક એમનો ઊંડાણથી પરિચય કરાવો ને, એમની જાણકારી આપો ને. અને પછી એમની પાસે 40 હદીસે હતી. 40 હદીસે જહાન મોહમ્મદને આપીને કીધું આ લઈ જાવ એમની પાસે. અને જો એ શ્રીજી એ હાદી આ હદીસાનો અર્થ કરી આપે તો અમને વિશ્વાસ આવે કે આખરી જમાનાના ઇમામ મહેંદી ઈ જ છે. એટલે જહાન મોહમ્મદ તો લઈને આવ્યા શ્રીજી પાસે, હદીસે છે આનો અર્થ કરો. તો જેમ ઓલા 40 પ્રશ્નો નહોતા છે ને ભાગવત ઉપર ટીકાના વલ્ભાચાર્યજીના, અને ગોવિંદજી વ્યાસ લઈને ગયા હતા ને, તો ગોવિંદજી વ્યાસને જ એવી શક્તિ આપી કે એને જ અર્થ કરી દીધા ને. અહીંયા જહાન મોહમ્મદની એવી શક્તિ આપી શ્રીજીએ અને કીધું અરે તારતમ જ્ઞાન રૂપી ચાવીથી આના અર્થ તો તમે જ કરી શકશો. ખાલી આવી શક્તિ આપી ને પાછા હકીકત અને મારફતના દ્વાર ખુલી ગયા અને પરમધામમાં દ્રષ્ટિ પહોંચી ગઈ જહાન મોહમ્મદ. અને પરવરદિગારના દર્શન થયા ને એવો જોશ આવ્યો ને, તો 40 હદીસ લઈને પાછા ગયા ફતેહ મોહમ્મદ પાસે ને એમ કીધું આ બધાનો અર્થ તો હું કરી જ આપીશ, પણ મારા એક પ્રશ્નનો જવાબ દો બસ. મારા એક પ્રશ્નનો જો તમે જવાબ દઈ દેહો ને તો ફતેહ મોહમ્મદ મારી ઉપર તમે બહુ મોટો ઉપકાર કરશો. કુરાનની અંદર ખુદાનું જે સ્વરૂપ છે ને રૂપ, એના વિશે તમે શું વાંચ્યું છે? જોજો જવાબ કુરાનની સાક્ષી પ્રમાણે જ આપજો. મારી આ જિજ્ઞાસા શાંત કરવાની છે તમારે. મેરાજની રાત્રિમાં મોહમ્મદે ખુદાને જોયા, વાતચીત થઈ. આ પ્રસંગ છે એ સાચો છે કે તમને એમાં કઈ શંકા છે? જોજો બરાબર વિચારીને નક્કી કરીને જવાબ આપજો. ત્યારે ફતેહ મોહમ્મદે કીધું
એમાં કોઈ શંકા નથી, પ્રસંગ સાચો જ છે, પણ આપણે સ્વીકાર કરી શકીએ નહીં. જાહેર ન કરાય પ્રસંગ. કેમ? તો કે શરીયતનું શાસન છે ને આ જાહેર કરવા જાય ને તો એ આપણને મારી નાખે. ત્યારે જહાન મોહમ્મદે ફતેહ મોહમ્મદને કીધું કે હદીસોની વાત સાચી સાબિત થઈ ગઈ, હવે તમારા જેવાનું કાંઈ હાલશે નહીં. ત્યારે ફતેહ મોહમ્મદે એમ કીધું, પણ બાદશાહ જ્યાં સુધી સ્વીકાર ન કરે ત્યાં સુધી સામે આલીને આપણે વિશ્વાસ કરાય? ત્યારે જહાન મોહમ્મદે કીધું કે તમને સુલતાન ઉપર વિશ્વાસ છે, ખુદા ઉપર નથી. ત્યાં બે વચ્ચે મંડીને ખટપટ વધવા, એટલે જહાન મોહમ્મદ એને મૂકીને આવતા રહ્યા. પાછળથી આ બધા પઠાણ ભેગા થયા કે આ તો આપણો ગુરુ અને વિદ્વાન, અને ઈ જો હિન્દુને પકડી લે તો આપણી નાઈત જાહે ક્યાં, એમ ને આને રોકો. એટલે બધા પઠાણ ભેગા થયા અને નક્કી શું કર્યું, જહાન મોહમ્મદને ઈ શ્રીજી પાસે જવા દેવાય નહીં. એક કામ કરી, આપણે બધા ભેગા થઈને જહાન મોહમ્મદને જ મારી નાખી. પણ પછી પાછું નક્કી શું કર્યું, એને પછી મારશું, પણ પેલા આપણે જે ઓલા સાધુ આવ્યા છે ને, હાલો એનો વિરોધ કરવા જાય. એટલે રાત્રિના સમયમાં 10-12 જણા ભેગા થઈને આવ્યા ને જોયું તો દ્રશ્ય કેવું મનોહર, કે શ્રીજી બેઠા છે, આજુબાજુ સુંદર સાથ બેઠા છે, દીવા બળતા હોય ને, અને હુસેની તફસીર, કુરાન, હદીસ આ બધું રાખેલું છે, બીજા કેટલાય ધાર્મિક પુસ્તકો રાખેલા છે. એકદમ શાંતિથી વાંચન થઈ રહ્યું છે. શ્રીજી અમુક સુંદર સાથ સાથે એની ચર્ચા કરી રહ્યા છે. આવું સરસ મજાનું દ્રશ્ય. ઓલાવે આવીને એમ કીધું, એ ભગતજી, આ બધું હું માંડ્યું છે? એક તો તમે બધા હિન્દુ વેશમાં છો અને પાછા ઉપરથી અમારું કુરાન વાંચો છો, હાલો આ બધું બંધ કરો, આ અમને પસંદ નથી. ત્યારે શ્રીજીએ કીધું, અમે કઈ થોડી બીજી વાતો કરી છે, તમારી જ વાતો છે, તમારું જ કુરાન છે, અને મોહમ્મદ અને ખુદા વચ્ચેનો જે પ્રેમ સંબંધ છે એ જ અમે જાહેર કરી રહ્યા છીએ, જેને તમે બધા છુપાવી રાખો છો, તો છુપાવવાની શું જરૂર છે? ત્યારે જહાન મોહમ્મદ બોલ્યા, એલા તમારો ગુરુ કોણ? તમારા બધાને ગુરુ કોણ? હું ને, મારી પાસેથી શીખાશો ને, અને અત્યારે મોટા થઈને અમારા સામે લડવા આવી ગયા કે? આવી ચર્ચા ચાલુ થઈ ગઈ ને આ ત્રણેય જણાને જોશ આવી ગયો. અવ્વલ ખાન, જહાન મોહમ્મદ અને મેહિન ખાન, એના જોશથી ભરેલા, નૂરથી ભરેલા ચહેરા જોયા ને ત્યાં તો ઓલા બધા ઊભા થઈ ગયા. એ ભગતજી અમે માફ કરો, અમે જાય છીએ. અને ઘરે ગયા અને પોતાના સમાજમાં જઈને મીંડા નિંદા કરવા સાધુઓની, કે હારે એ સાધુ તો છે ને બહુ મોટા જાદુગર છે, અમે લડવા ગયા હતા પણ અમારું કાંઈ એની સામે હાયલું નહીં. અને પછી આગળ સરસ મજાની અહીંયા જાગણી થતી હતી, પણ છત્રસાલના હાથમાં જઈ છે ને બધું કરવાનું. એટલે અહીંયા તમે જુઓ કે થયું શું, કે આ રાજા એક તૈયાર થયો હતો અને શ્રીજીને વિશ્વાસ આવી ગયો હતો આ રાજા લડવા માટે તૈયાર થશે. પણ રાજ્યનો હુકમ એવો હતો કે આ રાજાના હાથમાં એ લખેલું નહોતું, અને ભાવસિંહ હાડાનું મોત થઈ ગયું, અવસાન થઈ ગયું. અને એ સમયે દજાલે જોર કર્યું, અને આ ફતેહ મોહમ્મદ છે ને એણે જ સેવકોને આદેશ આપ્યો કે જાઓ ઓલા વૈરાગીઓને ગોતો, પકડો ને મારી સામે હાજર કરો. પણ થયું એવું કે ફતેહ મોહમ્મદ નો જ જે મહોલ્લો છે ને શ્રીજી એમાં જ હતા. એટલે આખા ગામમાં ગોતે પણ પોતાની ઘરની બાજુમાં ગોતે. એટલે ફતેહ મોહમ્મદના મહોલ્લામાં શ્રીજી 3 દિવસ રોકાણા હતા, અને બાજુની જ હવેલીમાં એક મુલ્લા પાસે કુરાનની આયતો ઉતરવતા હતા. 3 દિવસ સુધી ફતેહ મોહમ્મદના સૈનિકો આખા ઔરંગાબાદમાં ગોતે. કોને? આ વૈરાગીઓને. શ્રીજી ક્યાં? એના ઘરની નજીક જ હતા. પછી જહાન મોહમ્મદને ખબર પડી કે આ તો ગોતે છે તો પકડાય તો જાહે. એટલે બધા સુંદર સાથને પૂછ્યું કે શ્રીજી છે ક્યાં? તો કીધું કે શ્રીજી તો છે ને અહીંયા જ છે. એટલે કોઈને ખબર ન પડે ને એમ જહાન મોહમ્મદ શ્રીજી પાસે ગયા, મુલાકાત કરી, અને મુલાકાત કર્યા પછી શ્રીજીને કીધું કે અહીંયા રહેવા જેવું નથી, તમને આખા ગામમાં બધા ગોતે છે, નીકળો અહીંથી. બધા સુંદર સાથને લઈ પછી અહીંથી શ્રીજીએ પ્રસ્થાન કર્યું, અને 7 કોસ દૂર ગયા ને પછી હવાર પડ્યું, અને રસ્તામાં ભીમસેનભાઈ મળી ગયા તો ભીમસેનભાઈની ભેગા લઈ લીધા. હાલો હવે આપણે આગળ જવાનું છે, કે હાલો બુઢાનપુર જઈએ. અને બુઢાનપુર તરફ પ્રયાણ કર્યું. અને હવે બુઢાનપુર જે ચર્ચા થાય છે, જે ઘટના બને છે એ તો આપણે કરી, પણ લાલદાસજી મહારાજથી રહેવાતું નથી ને એટલે અહીંયા રિવિઝનનું એક પ્રકરણ મૂકી દીધું. શું નામ આપ્યું પ્રકરણ?
રિવિઝન તો મારો એ ખરેખર છે ને તમારે પાસે જ કરાવો. કરવું છે અત્યાર સુધી ને બધા ના પાડે લે તો વિતક તો છે 15 મિનિટમાં રિવિઝન કરો જી. વિવિધ દર્શન સાર એવું નામ છે. એટલે શું થાય બોલો તો એનો અર્થ? વર્ષોથી છે ને હું બોલ્યા કરું તમે સાંભળ્યા કરો અથવા વક્તા બોલ્યા કરે ને તમે સાંભળ્યા કરો એ બધી પ્રથામાં જ બહાર નીકળો. આ વર્ષોથી આજ આયલું આવ્યું. થોડુંક આપણે ઘરે વંચાય તો તમને અહીંયા જો માઇક કેવા પાછા વાયર વગરના કા અહીંયા આવીને આમ 5-5 મિનિટ બોલો જી. શરૂ થયું હતું ને મારવાડ દેશ ને ઉમરકોટ ગામથી, ત્યાંથી પછી આ ટૂંકમાં કેવું હોય તો આ પણ શરૂ ત્યાં જ નથી થયું. ક્યાંથી થયું છે? મહાકારણ અબ કહો ફેર કે મૂલ મિલાવે કી બીતક, ત્યાંથી નથી શરૂ થયું. તો આમાં વિવિધ દર્શન સારમાં છે ને લેવા જાવ તો પછી આખું વિતક આવે. એટલે આપણે ટૂંકમાં જ કહી દઈએ. આપણે આગળના પ્રસંગમાં ન જવું હોય, જવું હોય ને આપણે તો આગળ જવું છું. અને તમને ખાલી ખાલી કીધું એમ ને મારે પૂરું ન કરવું હોય 10:30. એટલે એમાં એવું કહે છે કે હે મારા સુંદર સાચી ધ્યાનથી સાંભળો. પરમાત્માએ આપણી ઉપર કેવી કૃપા કરી છે. અહીં પહોંચી ગયા ને, કારણ કે જો રામનગરની નજીક છે, પન્નાની નજીક છે, અને હવે તો આનંદ આનંદ જ થવાનો છે. એટલે બધા ભેગા થવાના છે. ને રામનગર છે ને એ ટ્રેલર છે, પન્ના છે એ પિક્ચર છે, પણ ટ્રેલર પેલા આવે કે નહીં. એટલે એની નજીક જાય છે ને એટલે થોડુંક રિવિઝન કરી દો. અહીંયા પહોંચ્યા એ એમને નથી પહોંચ્યા, પરમાત્માની કૃપાથી પહોંચ્યા છે. તો પરમાત્માની કેવી કૃપા છે ધ્યાનથી તમે સાંભળો. આપણી જે મૂળ લીલા કેવી રીતે થઈ ને એ મૂળ લીલાને યાદ કરો કેવી રીતે થઈ. હું પાછું જણાવું છું. તો એક ચોપાઈ છે, મૂળ લીલા નિજ ધામ કી જેહી તીનો લીલા में प्रगटी तेही तीनो लीला तीनो ब्रह्मांड माही तामे जागणी बड़ी कहाई. મૂળ લીલા નિજ ધામ કી જેહી. મૂળ લીલા નિજ ધામ ની કઈ રિવિઝન થાય છો. એટલે વયા જાવ પાછા વિતકમાં. આપણે જે ચર્ચા શરૂ થઈ ને એના બીજા દિવસે ક્યાંથી એ 2 ચોપાઈ બોલો હાલો. એમ તો એમ કે અષ્ટપ્રહરની લીલા એમ ને લીલા કરતા હું મહાકારણની આપણે ચર્ચા કરી તો હવારે ઉઠે રાતે હુવે ત્યાં સુધી કરતા હું. અને લીલા સ્વરૂપ હોય તો જ થાય. મૂળ ચિદગન સ્વરૂપમાં કોઈ લીલા નથી હો. શિખા સદા ઇનસે પરે ચેતન ચિદ જો અનુપ, એમાં કાંઈ લીલા નથી. આ તો સત ચિદ ને આનંદ થયા એટલે આપણે બધા કહી શીખા 25 પક્ષ ને ફરવા જઈને આવું થયું તો એને જ યાદ કરવાની ને. તો નિજ ધામની મૂળ લીલા એ ત્રણેય લીલામાં પ્રગટ થઈ. તો અષ્ટપ્રહરની લીલામાં જે આપણે આનંદ કરતા એ જ આનંદ વ્રજમાં પ્રગટ થયો કે નહીં? પછી ઈ જ આનંદ રાસમાં પ્રગટ થયો કે નહીં? અને ઈ જ આનંદ હવે જાગણી બ્રહ્માંડમાં પ્રગટ થાય છે. તકલીફ વાળું છે કા? બ્રહ્માંડ બંને અખંડ કીધા તેમાં લીલા અમારી, પણ બ્રહ્માંડ ત્રીજો અખંડ કરવો એ લીલા અતિ ભારી. કેમ આવું? ઓલા બે માં હું હતું જો આ બધું રિવિઝન કહું છું, મારે ઘરનું નથી કેતો. આ થોડુંક ઊંડાણમાં સમજી લ્યો પછી આગળ જાય. ઓલા બંને બ્રહ્માંડ અખંડ તો કરી દીધા બહુ ઈઝીલી, સરળતાથી. કેમ? કારણ કે આપણે બધી સ્ત્રીઓ જ હતી ને, અને પાછી એક જ જગ્યાએ. તો પરમધામમાં એક જ જગ્યાએ હતા ને સ્ત્રીઓના રૂપમાં, એટલે ઈઝી હતું ને. પણ સ્ત્રી રૂપમાં જ કેમ મોકલા? ઈશ્કની લીલા કરવી હતી એટલે. અને સ્ત્રી રૂપમાં જ ઈશ્કની લીલા થઈ શકે, કારણ કે ઈશ્કમાં સ્ત્રી રૂપમાં જ એટલું સમર્પણ ભાવ આવે. અને પછી અટવાડવાના હતા ને, પરસેવો વાળવાનો હતો ને, એટલે આગેવાન કોને કર્યા ત્રીજા ટુકડામાં? એટલે બ્રહ્માંડ ત્રીજો અખંડ કરવો હોય લીલા અતિ ભારી. હું કામ? આગેવાન કર્યા પુરુષોને, અંદર હૃદય રાખ્યું સ્ત્રીનું. તકલીફ પડે કે ન પડે? ગામનું હાસવાનું ને ઘરનું. અને સ્ત્રીમાં હોય તો અત્યારે ઊંધું થયો. અત્યારે મેં ઘણી જગ્યાએ ચર્ચા કરીને તો બેનો હોય આપણને એમ કે અજયભાઈ સારું છે તમને બધાને પુરુષ તન મળ્યું છે, તમે ગમે ત્યાં નીકળી શકો. તો આપણે એમ કે ને સારું છે તમને સ્ત્રી તન મળ્યું, કે તમારે આ બહારની તો બીજી મગજમારી નથી, કે તમારી મગજમારી તો ઘરની એટલે ન્યા તો કરી શકો. એ કે અમારે બહારનું કેટલું ટેન્શન હોય, પણ એ એમ કે
જો તમે ગમે ત્યાં જઈ શકો રાત દિવસ, પણ અમે તો સ્ત્રીઓ છે એટલે અમને તો પછી અમુક જગ્યાએ શરમ, અને સ્ત્રીઓ એટલે બધે જઈ શકીએ નહીં. તો જો રાજજી મહારાજે અટવાયડા કેવા સ્ત્રીને પુરુષમાં રાખે, એટલે ત્રીજો બ્રહ્માંડ અખંડ કરવો ને એ લીલા અતિ ભારી. જુઓ તમે આ જાગડી બ્રહ્માંડની વિશેષતા તો જુઓ, એનો આનંદ, એની મજા તો જુઓ. શું છે આગેવાન કોને કર્યા? જાયગા ભલે ને બધા સ્ત્રી સુંદર સાથે જાયગા, પણ આગેવાન કોને કર્યા? અરે પુરુષને કર્યા. એમ શ્યામાજી તો છે, સખ્યું તો એની અંદર છે, પણ પુરુષ તનમાં મોકલા, બધા આગેવાન પુરુષ. અને લીલા કેવી કરી તમે જુઓ છે ને, અને જબરજસ્ત. એટલે ત્રીજો બ્રહ્માંડ અખંડ કરવો ને લીલા અતિ ભારી છે. પણ યાદ કરો, જાગણી મોટી હું કામ છે? કારણ કે વચનોથી જાગવાનું છે, જ્ઞાનથી ઈશ્ક પ્રગટ કરવાનો છે. આ કેમ કરવો? કારણ કે જ્ઞાન હોય ને એટલે થોડો થોડો અહમ તો આવે જ. જેને કોઈ અભિમાન ન હોય ને એને એ અભિમાન હોય, મને કાંઈ અભિમાન નથી. આખી વાત સમજો તમે? એટલે આવું હોય, એનો ઈગો હોય કે હું કાંદા લસણ નથી ખાતો, તેને અભિમાન હોય હું કાંદો નથી ખાતો. આમ બધી વાત થાય ને, આપણે ન ખાય, આપણે ન ખાય એટલું જેટલું બોલો ને એટલો જ કાંદો એને મગજમાં હોય. આપણે થાળીમાં આવ્યો ને ખાઈને, અને ઓલાને તો 10 ફૂટ દૂર હોય ને તો એની એમાં છે અમારે આ ન જ હોય. અને આપણે તો લસણ કે કાંદો આવ્યો ને ગયો, આપણે હું પછી કોઈ ચર્ચા કરી, આપણે સાંજે 6 વાગ્યા સુધી બપોર ખાધું હોય, એને તો 6 વાગ્યા સુધી મગજમાં હોય, ખાંડની થાળીમાં જ નહીં આવે ને. એટલે જોજો, એને વાસના વધારે હોય, સ્પ્રિંગ જેટલી દબાવો ને એટલી ઉછળે. એમ પ્રકૃતિ બહાર તમે ન જઈ શકો, તમારી ગુણ ઇન્દ્રિયોને તમારા ગુલામ બનાવવા પડે, બાકી એને દબાવો એમ ન થાય. તો જાગણી મોટી એટલા માટે છે ને. હવે ટૂંકમાં જ આપણે કહી દઈએ કે બધાએ બહુ ખોજ કરી પરમાત્માની, પણ અક્ષર સુધી પણ કોઈ પહોંચી શક્યું નહીં. તો એવી ચોપાઈ ન આવી. સબ સૃષ્ટિ સેજદા કરે હોવે અખંડ જાહિર ધામ, જો યાદ નહીં અક્ષર કો સો શુદ્ધ સબો હુઈ તમામ. અરે બધા જ પ્રકારની સૃષ્ટિ છે ને પરમાત્માને નમન કરશે આ જાગણી લીલાની અંદર, અને અખંડ ધામ જાહેર થશે. થશે કે નહીં થાય? અક્ષરને પણ યાદ નહોતું, એ સમજણ બધાને આવી ગઈ. તો આ પ્રકરણમાં શરૂઆત ત્યાંથી જ કરી કે આ પરમધામમાંથી સખ્યું નહોતી આવી ને એ પહેલા, આ સદગુરુ નહોતા આવ્યા ને એ પહેલા કેટલાય લોકોએ, મોટી બુદ્ધિવાળાએ પરમાત્માને ખોજવાની બહુ જ કોશિશ કરી, પણ કોઈ અક્ષર સુધી પણ પહોંચી શક્યું નહીં. ખાલી 5 નામ આવે લ્યો: સુખદેવ, સંકાદિક, કબીર, બ્રહ્મા નહીં. પણ ઘણા એવું કહે છે કે કબીરને બ્રહ્માનું જ રૂપ સમજો, પણ વિષ્ણુ અને શંકર આ 5 થઈ ગયા કે નહીં? સુખ, સંકાદિક, કબીર, વિષ્ણુ અને શંકર, આ 5 જ લ્યો. વિચાર કરો, સંસાર બન્યો ત્યારથી માંડીને આ 5 ને જ અક્ષરની ખબર છે, બીજા બધા મહેનત કરી ખબર નથી. પણ હવે આપણી લીલા એવું કહે છે આ વિવિધ દર્શન સારમાં, રિવિઝનમાં, કે વિચાર કરો, જાગ્રત અવસ્થામાં અક્ષરને પણ આપણા અક્ષરતાતીતની ખબર નથી. દુનિયાને અક્ષરની ખબર નથી, જે બ્રહ્માંડ બનાવે અને મિટાવે, અને એ અક્ષર પોતે જાગ્રત અવસ્થામાં રંગમહોલની અંદર શું થાય છે ને એને ખબર નથી. અને એ બધી વાતો સખીઓને અહીંયા મોકલી અને સખીઓના હૃદયની અંદર બેસીને જાગ્રત બુદ્ધિ આપીને આખા જગતમાં આપણા ધણીએ જાહેર કરી દીધું. તો ધામની હકીકત અને સખીઓનું વતન અહીંયા જાહેર કરી દીધું. અને આ કુરાન થકી જે આપણે બધાને અત્યારે જગાડી રહ્યા છીએ એ કુરાનમાં પહેલેથી જ લખેલું છે કે 11મી સદીમાં સૌથી વધારે આત્મજાગૃતિ એટલે જાગણી થશે. બાકી વ્રજ અને રાસ પૂરો થયો એટલે શ્યામ ક્યાં આવ્યા? જો આ બધું રિવિઝન હાલે છે. શ્યામ આવ્યા બરારમ, અને ત્યાં બ્રહ્મવાણી નહોતી આવી, આ કુરાન બ્રહ્મવાણી નથી. એ બ્રહ્મવાણી સાબિત કરવા ત્યાં કેટલાય ચમત્કારો આપ્યા, પણ કોઈ સમજુ પછી કુરાનમાં લખીને જવું પડ્યું કે 1000 વર્ષ પછી, મહિના પછી, 1000 વર્ષ પછી, મહિના પછી. હવે મહિના કે લ્યો, અરે આપણે બધા નથી સાંભળતા મૂજ ગયે 1000 વર્ષે ઈમામ મહેંદી આવશે, તો 1000 વર્ષ જ થાય ને તો જ 10 સદી જાય ને. એટલે લખી દીધું કે 1000 વર્ષ પછી પાછી આ લીલા થશે, લીલા પ્રગટ થશે. તો જેવું કુરાનમાં લખ્યું હતું એ જ પ્રમાણે રસૂલે ચોથા દિવસે પગ મૂક્યો કે નહીં? દેવચંદ્રજી નો આવ્યા, પણ કોઈ જાગ્યું ચોથા દિવસે પાછા હુઈ ગયા કે નહીં? કારણ કે રાત હતી. શું હતું? રાતે તમે કોકને જગાવીને કઈક કયો ને તો એ નીંદરમાં જેટલો હોય ને
કે પાછો પૂછે કે નહીં? એટલે એવું જ. તો રસૂલે 5મા દિવસે 5મો કદમ મૂક્યો કે 5મો કદમ કે કદમ જ મૂક્યો? 5મા દિવસે પાછો કદમ મૂક્યો. તો જાગણી થઈ કે નહીં? મહેંદીનું ધામ અહીંયા જાહેર કરી દીધું કે નહીં? પણ ત્રણેય સુરત છે કોની? રસૂલની જ છે, શ્યામાજીની જ છે. એટલે એમાં ભેદભાવ કરવા જેવો કાંઈ છે નહીં. કઈ 3 સુરત? બસરી, મલકી ને હકી. અને છઠ્ઠો દિવસ આપણો જુમ્માનો, જુમ્મે કા દિન. જુમ્મે કા દિન એટલે ભેગા થવાનો દિવસ. તો બોલો, છઠ્ઠા દિવસમાં મોમીનો ભેગા થયા કે નો થયા? તો 5 દિવસની લીલાનો રસ ક્યાં ઠાલવી દીધો? છઠ્ઠા દિવસમાં. પીહે કોણ? આપણે જ હોય ને. આપણા માતા પિતાએ જે મિલકત ભેગી કરી હોય પછી એને વાપરે કોણ? હાસવે કોણ? એમ નહીં કેતા. હાસવે તો મા બાપ જ, એને જ હાસવું હોય. અને આપણે મા બાપ બનીને પછી હાસવામાં જ છે. મકાન અને છોકરા આ બધું ઉપરથી કોણ જાણે કેવું હાયલું આવે છે ને. ખીલામાં કોઈ બહાર નીકળે નહીં. આપણે જ્યાં સુધી મા બાપ નહોતા બન્યા ત્યાં સુધી આપણે વાપરતા. મા બાપ બન્યા પછી આપણને એમ થાય મારો છોકરો ભલે જીવે જિંદગી, જે વસ્તુ આપણે નથી ભોગવી ને એ ભલે જલસા કરતો. દરેક મા બાપની આવી જ ઈચ્છા કે જે દિવસો આપણે નથી જોયા ને એ ભલે જલસા. તો જો આ ઉદાહરણ છે. તો એવી જ રીતના આયા નો થાય. વારસદાર કોણ? અધિકારી કોણ? આ સંપત્તિ વાપરવાના અધિકારી કોણ? આપણે. તો જેવી રીતે કે માતા પિતાની સંપત્તિના વારસદાર કે અધિકારી એના દીકરા હોય છે, એવી જ રીતે આ જે 5 દિવસ છે એમાં જે લીલા થઈ એને વાપરવી પડશે ને, એનો ઉપભોગ કરવો પડશે ને. તો એના વારસદારના અધિકારી કોણ? બ્રહ્મ સૃષ્ટિ સિવાય કોઈ હોઈ શકે નહીં. એનો મતલબ એ થયો કે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ જ આ બ્રહ્મ લીલાનો રસ પી શકે, બીજા કોઈની તાકાત નથી, પાત્ર જ નથી. એટલે ચોપાઈ કહી દીધું ને, એના પાત્ર હશે એ જોગ, આ લીલા નો તે લેશે ભોગ. કેસરી દૂધ ન રહે રજ માત્ર, ઉત્તમ કનક વિના જેમ પાત્ર. આ જેવું તેવું નથી હો. આ વાણી સાંભળતા જેને આવેશ ના આવ્યો અંગ, તે નહીં નહેચે વાસના, તેનો કરો જીવ ભેળો સંગ. આ વાણી સાંભળતા જેને આવેશ ન આવે ને તો સમજી લ્યો આપણે આના હોય જ નહીં. તો જો આના વારસદાર રહીશું ને તો આ ચોપાઈમાં આ વાણીમાં તમને રસ આવશે જ. અને આ રસ પીવા મળશો એટલે તમારે ક્યાંય જવું ન પડે. ઘરમાં બેઠા બેઠા જ નિજાનંદ મળ્યા કરે. તો જો આ રિવિઝનમાં આવું બધું કહે છે. અને હું આ દરમિયાન દજ્જાલ સાથે લડાઈ ન થઈ કે ન થઈ? અને 11મી સદીમાં સૌથી વધારે જાગણી થઈ કે ન થઈ? તો 2 જામા પહેર્યા ને શ્યામાજીએ. કયા કયા? હરા હુલ્લા સુપેત ગુદરી એવું નામ આવે. હરા હુલ્લા સુપેત ગુદરી એમ. એ પછી કરશું કા. પણ 2 જામા પહેર્યા ને. રૂહલ્લા 2 જામે પહેરસી. શ્યામાજીએ 2 જામા પહેર્યા, 2 શરીર ધારણ કર્યા. કયા? દેવચંદ્રજી અને પ્રાણ. તો બસ એ 2 શરીર ધારણ કર્યા ને જી બેયના જન્મ થયા, જન્મથી માંડીને જી પણ ઘટનાઓ બની એ બધું અત્યાર સુધી પોઈગું કે નહીં. પછી જો આ પ્રકરણમાં એ બધું આવે શોર્ટકટમાં કે આવું આવું આ 2એ કર્યું. પણ સુરત તો રસૂલની જ ને. એટલે આપણે ટૂંકમાં જ લઈ લેવાય ને, આખું થોડું લેવાય કા. એ તીનો સુરત હાદી કી આઈ જુદી જુદી હમ કારણ, આખિર ખેલ દેખાય કે સબ સમજાય રૂહન. એ તીનો સુરત હાદી હકી. હાદીને ઉત્પન્ન કરવા વાળા કોણ? હુકમથી. શ્યામાજીને ઉત્પન્ન કરવા વાળા કોણ? રાજજી. અને શ્યામાજીને 3 ભાગમાં વેચવા વાળા કોણ? જાગણી બ્રહ્માંડ માટે બસરી, મલકી અને હકી. તમે જુઓ તો ખરા, બસરી, મલકી, હકી ત્રણેય એકય સ્ત્રીમાં નહીં, બધાય પુરુષ તનમાં, અને બધાય 40 વર્ષ પછી. આજે મોહમ્મદ કઈ મુસ્તફા બેગ એની 40 વર્ષની ઉંમર થઈ ને ત્યારે મેરાજની રાત્રિમાં ખુદાના દર્શન થયા ને કુરાન આવ્યું. દેવચંદ્રજીની 40 વર્ષની ઉંમર થઈ ને ત્યારે રાજજીના દર્શન થયા ને તારતમ આવ્યો. અને આ મેરાજ ઠાકોરે 40 વર્ષની ઉંમર થવા આવી હતી ત્યારે હબસામાં ગયા અને વાણી પ્રવાહિત થઈ. તો આપણને બધાને વાંધો જ નથી ને 40 વર્ષ પછી. અને મેરાજ ઠાકુર તો 54 વર્ષની ઉંમરે જ્યારે ક્યાં પહોંચ્યા? સુરત. ત્યારે એને ખબર પડી હુઈ પહેચાન પિયુષો તબ કહ્યો મહામતી નામ. પણ આ ત્રણેય સુરત કોની? તીનો સુરત આદિયકી આઈ જુદી જુદી હમ કારણ. કોના માટે આવી? આપણા માટે આવી છે. અને આખીર ખેલ દેખાય કે. તો ખેલ દેખાડવા વાળા રાજજી છે, પણ પાવર ઓફ એટર્ની કોને આપી છે? શ્યામાજીને. તમે આ બધાને ગોતો ને દેખાડો અને ખેલ કેવો છે ને એની જાણકારી આપો. તો આ વિતક કથા જ્યારથી શરૂ થઈ ગઈ છે ચર્ચા, ત્યારથી આ ખેલ જ છે. બીજું કઈ આપણે અત્યાર સુધી સાંભળ્યું ને, અત્યાર સુધીના પ્રસંગો શું છે? શ્યામાજીએ જવાબદારી લીધી છે. એટલે ગઈકાલના પ્રસંગમાં
દરગાહ સામું મોઢું કર્યું, મૂળ મિલાવા સામે નજર કરી ને અને પ્રાર્થના કરી. પોતે જ રાજજી હોત તો પ્રાર્થના કરે તો કીર્તન અવતરિત થાય. એ શ્યામાજી છે અને એણે રાજજી મહારાજની હુકમથી, આજ્ઞાથી આ સખીઓને ખેલ બતાવ્યો અને પાછા જાગ્રત કરીને પરમધામ લઈ જાય. સબ સમજાય રૂહ. તો આપણા લીડર હોય એ જ સમજાવે ને, આપણા સીરદાર હોય એ જ આપણને સમજાવે ને. અને એની જ વાતો આપણે સાંભળીને આપણે ધણીની સાંભળી. આપણા લીડર કોણ? શ્યામાજી. તો એ સમજાવે તો આપણે હયા કરવી પડે કે નહીં? હયા કરવી પડે કે હા પાડવી પડે? પછી તો અત્યાર સુધીની જે ઘટનાઓ છે બધાનું વર્ણન છે. પણ મહેર 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 અને મહેર. આ પ્રકરણના અંતે લાલદાસજી એવું કહે છે, શ્રી મહામતી કહે એ મોમીનો શુક્રાના લ્યાવો બજાય, દજ્જાલ સો લડાઈ કે ઓર ક્यों કર લીએ બચાય. આ ચોપાઈ તો તમે જુઓ. મહામતી એમ કહે છે કે શુક્રાના કરો, તમે તમારા ધણીના ધન્યવાદ કરો, એને થેન્ક યુ કયો. કેમ? દજ્જાલ સાથે એક જગ્યાએ યુદ્ધ કરાયું ને બધામાં તમને વિજયી બનાવ્યા કે ન બનાવ્યા, અને કેવી રીતે તમને અલગ અલગ જગ્યાએ બચાવ્યા બધા, છે કે નહીં? તો મહેર મહેર અને મહેર. અને પછી મહેર સાગરમાં બે ચોપાઈ છે એ આપણે બહુ બોલી કા પાઠ કરી ત્યારે. પણ સારું એકડ એકથી ઓલું પહેલેથી આપણે ઓલું શું કહેવાય વચ્ચેથી એમ કહો ને 45મી બોલતો, 44મી બોલતો, 36મી બોલતો, અથવા તો એક ચરણી કહો ને આ બોલતો. હાલો આપણે એક બોલી ને, જો મહેર ઠાઠી રહે, બોલો આખી. તો આવડી ગયું. જો મહેર ઠાઠી રહે એટલે જો મહેર ઊભી રહે. હવે કોઈ માણા ઊભું રહે તો મપાય ને, ઊભો જ ન રહે માપો ક્યાં? તો મહેર માપી જાય. મહેર પલમે બઢે કોટ. જો આ એમના હાથમાં નો, હાથમાં આવતા આવતા વાર લાગે. આપણે નથી કહેતા પૈસા કમાવા બહુ અઘરા છે, બહુ તકલીફ પડે, બહુ તપસ્યા કરવી પડે, પણ એકવાર પૈસો બની જાય ને પછી પૈસો જ પૈસાને કમાવે. આ એમ જ છે. એકવાર આ આવી જાય ને હાથમાં, આવવો બહુ મુશ્કેલ છે, પણ એકવાર આવી ગયો ને એટલે આમ જુઓ ગુણાકાર થાય કરોડોમાં. એટલી મહેર એની વધી જાય. આપણને ખુદ વિચાર આવે કે આપણે ક્યાંય શીખવા નથી ગયા, વાણીની ટ્રેનિંગ ક્યાંય નથી લીધી, અને આ ચોપાઈ આટલી ઇઝીલી સરળતાથી બીજાને નથી સમજાતી, આપણને કેમ સમજાય? આની મહેર છે. કેમ મહેર એમને ન થાય? એને એકને પકડો ને, અને એકને પકડવા માટે ગામમાં કેટલો ત્યાગ કરવો પડે. એમને ન થાય. એ ત્યાં ત્રાજવામાં તોલે તમને કે આખું ગામ એક બાજુ અને હું એક બાજુ, મને પકડસ કે ગામની વાતો સાંભળીને પછી મને છોડ દઈશ. જો એ બહુ પરીક્ષા લ્યો, જબરજસ્ત પરીક્ષા લઈને એ પરીક્ષામાંથી તમે પાસ થાવ અને સોનાને કેટલી વાર તપાવો? 16.5 વાર. કંચન એમ બનો ને ત્યારે આની મહેર થાય. આ મહેર એમને ન થાય. મહેર ઊભી રહીએ તો માપી ને, પણ મહેર એકવાર થવાનું શરૂ થઈ જાય, શું કયો મહેરે મહેર મપાય. અને પાછા બીજા વખાણ કરીને કા 7 સાગર વર્ણન કીએ. વિચાર તો કરો. 7 સાગર વર્ણન કીએ, સાગર 8માં બિના હિસાબ. 7 સાગર નું તો વર્ણન કરી દીધું, પણ સાગર 8માં એ ખુદ આપણા રાજ્ય છે. અને ઈશ્કનો સાગર હોય એના દિલમાં જાય તો એ મપાય? એ મહેર કો પાર ન આવે, કોઈ માપી ન શકે, એને પાર કોઈ જઈ શકે નહીં. જો કઈ કોટ કરું કિતાબ, એના વખાણ તમે, એની દયાના વખાણ તમે ન કરી શકો. એટલે કહે છે કે હો વાલૈયા હવે ને હવે 10 દિવસ તારી દયા. તો આવી મહેર આપણી ઉપર થઈ છે. અને વિવિધ દર્શન સાર, એમાં શુક્રાના એટલે તમે તમારા ધણીને થેન્ક યુ કયો, ધન્યવાદ કયો. આ રામનગરની નજીક પહોંચવા આવ્યા અને પછી સીધા પન્ના પોક્ષો અહીંયા પહોંચ્યા નહીં, એમને પહોંચ્યા નથી. એની મહેર થઈ છે ને એટલે લડતા લડતા તોય તમને બચાવ્યા છે અને સુરક્ષિત અહીંયા પહોંચાડ્યા છે. બુઢાનપુર આવી ગયું કે નહીં? બુઢાનપુર નીકળે કે શ્રીજી સુંદર સાથને લઈને બુઢાનપુર પહોંચ્યા. વળી એકવાર ઈ કે ઓલા શરીયતનું પાલન કરવા વાળા નથી, એ બધા સામે લડાઈ થઈ. કઈ રીતે થઈ? બુઢાનપુર થી લાલદાસને મોકલા, જાવ તો ઓલા શેખ ઇસ્લામ કાજી પાસે દિલ્હી. આગળ તો ઓલા 12 મોમીનો ગયા હતા ને, ચર્ચા થઈ હતી ને, જાવ એની પાસે આ પત્ર લ્યો અને કુરાનને આધારિત પ્રશ્નો ઉપરથી આ પુસ્તક ને બધું છે ને એને દેખાડ જો, જાવ. તો આવી ગયા લાલદાસજી નૂર મોહમ્મદ સાથે દિલ્હીમાં. અને લાલદાસ મળ્યા શેખ ઇસ્લામ ને, મળ્યા ને તો શેખ ઇસ્લામ ની આનંદ થયો. એ મોમીનો ક્યાં હતા તમે? અત્યાર સુધી હતા ક્યાં? અને આવ્યા પાછા હું કામ આવ્યા? અહીંયા કેમ આવ્યા?
એ કે બસ અમારે શું કામ હોય. એ કીધું આ પત્ર રહ્યો એ હાથમાં રાખો, આ થોડાક કુરાનના પ્રશ્નો છે એ જોવો, અને બસ હાદી અમને મોકલા છે ને જવાબ આપો. તો એ કે અત્યારે જ મારે થોડુંક કામ છે, કામ કરો. એ કે કાલ સવારે આવજો, આપણે ચર્ચા કરીશું. તમારે જી કેવું હોય ને એ મને કહેજો, પણ આવતીકાલે. એટલે આવતીકાલે જો એકલા હોય, આયોજન કરે નહીં, એટલે એના મિત્ર મંડળને મિત્રગણને બોલાવી લીધા હતા. પછી લાલદાસ અને નૂર મોહમ્મદ ગયા અને કુરાનને આધારિત પ્રશ્નોનું એક પુસ્તક એના હાથમાં મૂક્યું અને બોલાવે વાંચ્યું નથી કે લે આમાં તો આજે અમુક પ્રસંગો છે ને ચર્ચા કરવાની છે, પણ એ તો ખામી દેખાય છે. આમાં લખવાવાળાની ભૂલ છે, લખવામાં કંઈક મિસ્ટેક છે, અને ઓછું ભણેલા હોય ને એને લખ્યું હોય ને એવું લાગે છે. ત્યારે લાલદાસે કીધું ઓછી ભણેલા હોય એને નથી લખ્યું કે લખવામાં કાંઈ મિસ્ટેક નથી, તમે અંદરના બાતુન અર્થ જે લેવાના છે ને એ લેતા નથી. ત્યાં તો ઓલા લોકો કેવા પુસ્તક લઈ લીધું હાથમાંથી, લાલદાસના હાથમાંથી, અને લડવા માટે તૈયાર થઈ ગયા. ત્યારે લાલદાસે સાવધાન થઈ ગયા કે નક્કી આ લોકોની નિયત ફરી ગઈ છે. સાચી વસ્તુ, સાચી વાત આ જાહેર થવા દેવા માંગતા નથી, અને અમને મારી નાખે ને એવું કાવતરું કરશે એવું લાગે છે. હવે આ લોકોને સંભળાય નહીં, આનું કાંઈ સંભળાય નહીં, અને અહીંથી નીકળી જવાય. એટલે લાલદાસે ધીમેથી કીધું, લે અમારે બીજું શું કહેવાનું હોય કે તમે તો બહુ મોટા વિદ્વાન છો, તો તમને તો શું કહેવાય. અમે તો આગળ પેલી વાત નહોતી કરી, ઓલા 12 મોમીનો આવ્યા હતા જે વાત કરતા હતા ને એ જ વાત પાછી લઈને આવ્યા છે. હવે આવું કીધું ને તો ઓલા શેખ ઇસ્લામને થોડીક હિંમત વધી ગઈ ને. જોજી અમે તો કહેતા હતા, અમે સાચું જ કહેતા હોય. આ પત્ર લખીને જેણે તમને મોકલા છે ને, પત્ર લખવા વાળાને સ્વયં આ રસ્તાની ખબર નથી. ત્યારે લાલદાસને ગુસ્સો આવી ગયો, તમારે આવું ન બોલવું જોઈએ, અર્થ વગરની વાતો કરોમાં, અને આવું જ બોલશો ને તો આજ પછી બીજી વાર ક્યારેય આવો સંદેશો લઈને અમે તમારી પાસે આવશું નહીં. એને મૂકા પડતા અને પછી એક સાથીભાઈ મુફ્તી અબ્દુલ રહેમાન છે ને એની ઘરે આવ્યા, અને એને શ્રીજીનો કયામતનો સંદેશો બતાવ્યો કે લ્યો તમે તો કાંઈક વિચાર કરો. ત્યારે એણે જોયું ને તેમ કે લે અત્યારે જ કયામત લઈને આવ્યા, હજી બહુ વાર છે, અને રસૂલ તો કયામતના દિવસે આવશે, હજી ક્યાં કયામત થઈ છે, હજી બહુ વાર છે. ત્યારે લાલદાસે એને કીધું કે તમે કયા પુસ્તકથી દૂર છો, લાવો કુરાન લાવો, તમારા ઘરમાં છે ને લાવો, એમાંથી પ્રસંગ સમજાવી દે. કુરાન લીધું, પ્રસંગ સમજાવ્યા ને તોય આ ભાઈ માને કે લે પણ આ તો બધી ઘટનાઓ બની ગઈ છે, આ પ્રસંગો તો બધાય બની ગયા છે. ત્યારે લાલદાસે કીધું કે આ તમારી ભૂલ છે, કુરાનને સમજવામાં તમે આ જ ભૂલ કરો છો, એને ઇતિહાસ ગણો છો, પણ આ બધી ઘટનાઓ છે ને એ અત્યારની જ છે. હવે કેમ આવું એમ છે, આવું કેમ હશે? આ દર વર્ષે આપણે ચર્ચા તો કરી છે. મોહમ્મદ સાહેબ જ્યારે ગયા ત્યારે ઓલરેડી ડાયરેક્ટરે તો શૂટિંગ ઉતારી લીધું છે, પણ આ સેન્સર બોર્ડ વાળાને થોડુંક બતાવે ને, ટોકીઝમાં પિક્ચર આવે ત્યારે ગામને ખબર પડે, પણ જેને પેલા બોલાવી લીધા છે એને તો સ્ટોરીની ખબર હોય કે નહીં. માનો કે આપણે કોઈ પિક્ચર વહેલા જોવા ગયા ને આપણી પછી બીજા ગયા, તો આપણે જોવા ગયા એટલે આપણે તેને સ્ટોરી કહી તો ભૂતકાળમાં કહી કે ભવિષ્યમાં, અરે એ પિક્ચર તો જબરજસ્ત હતું જ કઈ ને, અરે એમાં તો આવી ફાઇટિંગ થઈ આમ થઈ. તમે પણ એને જોયું છે એ તો એ જ્યારે જોવા જાય ને ત્યારે છે ને. તો મોહમ્મદ સાહેબ સાથે જે વાર્તાલાપ કર્યો ને એમાં રાજ્યે તો બધું કહી દીધું, તો જે કહી દીધું છે એ શૂટિંગ તો ઉતરી ગયું હોય કે નહીં, તો એ શૂટિંગ ઉતરી ગયું. એટલે મોહમ્મદ સાહેબ અહીંયા જ્યારે આવ્યા ત્યારે એણે તો ભૂતકાળમાં જ લખ્યું ને કે આવું આવું બની ગયું છે, પણ એ બનવાનું હતું. એટલે કુરાનને આ લોકો સમજી શકતા નથી. હવે આવી ચર્ચા અહીંયા થઈને ત્યાં તો શ્રીજીનો પત્ર આવ્યો, તમે છે ને ત્યાં રોકાવમાં પાણી પીવા જેટલા સમય માટે રોકાતા નહીં, ઝડપથી પાછા આવો. શરિયતનું પાલન કરવાવાળા તમને દંડ આપે એ પેલા આવતા રહ્યો, કારણ કે દજ્જાલનું જોર બહુ વધારે છે, એ માનશે નહીં. શ્રીજીનો પત્ર આવ્યો અને પ્રસ્થાન કર્યું. પ્રસ્થાન થયાના 3 દિવસ પછી પાછા બધા શ્રીજી પાસે પહોંચ્યા. શ્રીજીના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને જે પણ ઘટના બની હતી એ બધી કીધી. પણ અહીંયા લાલદાસજી એક પ્રકરણ સરસ મજાનું મૂકી દે છે, રસૂલ સે મુનકર. મુનકર એટલે આ બધું હું કામ કહું છું ખબર તમને? થોડુંક છે ને વિતક જ્યારે વાંચો ને ત્યારે આ શબ્દો પ્રત્યે થોડીક છે ને આમ જાણકારી મળે ને, પ્રેમ ઉત્પન્ન થાય. નકર આ તો બધું જો તમને શું લાગે છે, પ્રાણનાથજીને લાલદાસજીને ખબર ન હોય કે આ વિતક ચર્ચા મેક્સિમમ હિન્દુ જ સાંભળશે? એને અંદેશો નહીં હોય કે આ જે વિતક ચર્ચા છે એ મુસલમાનોમાં થશે કે હિન્દુઓમાં?
તો જ્યારે એને લખ્યું ત્યારે આવા શબ્દો વપરાય? રસૂલ ને મુનકર ને પેગામ ઢાપિયા ગીરો ને આવું વપરાય? કઈ હિન્દી શબ્દો ન વપરાય. આ યાદ રાખજો. અત્યારે આપણા વાળા આપણા પ્રણામીમાં જ આપણે હિન્દુ 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 કરીને કે આપણા વાણીમાં જે કુરાનના શબ્દો છે ને એ બહુ બોલવા નહીં. જેણે આ વાણી અવતરિત કરાવી ને એને ભેદભાવ નથી રાખ્યો. આપણે ભેદભાવ કરવા વાળા કોણ? કેટલાય તો હાવ ભાગ પાડી દીધા. કિરંતન હુદીનું જ લેવાનું, બીજું નહીં લેવાનું. તો બીજા છે એ કે બાકીનું લેવાનું, કિરંતનનું નહીં લેવાનું. આ બધું શું છે? આ બેમાંથી એકઈને આપણે ન પકડાય. જેણે આ ટુકડા કર્યા છે ને ખરેખર ન કરાય. તમે રાજ્યના ગુનેગાર બનો જો આ કરો ને. તો ઘણી વાર એમ કે ભાઈ મુસલમાનના શબ્દો તમારે બોલવાના નહીં. તો પછી છેલ્લે આપણે પારાયણ પૂરી થાય ત્યારે છેલ્લા 2 પ્રકરણ છે એમાં હિન્દુઓને કઈ લાગે વળગે? તો એ 2 પ્રકરણ હું કામ દોહરાવી છે? કરી દો સિસ્ટમ બંધ. કેમ ઈ નથી કરતા? ત્યારે તો સામે બધા હિન્દુઓ જ બેઠો, એક કઈ નહીં. એમાંય પાછા નવા કોઈ પ્રણામીને ઘરે જાવ ને હરામ જોઈને ટપો પડે. તો આપણને નથી પડતો એને ક્યાં પડે? પુરસીસ કા દિન હું કહાવે, જબ જાહેર હુઆ રોજાવર હજ તબ કાજીએ ખોલિયા મુસાફ. હવે આપણને કઈ દઈશું છે? આપણને નથી હોઈ જીતો. જે નવો હોય જેને ઘરે આપણે દઈશું એને શું છે? એ તો હાલો તમે આ બોલો એટલે કે હા બોલો બોલો. પછી 17 ચોપાઈ પાછી કા પ્રારંભ કરો. ઈ આમાં ઉતરે કેમ? આપણી ગુજરાતી કાઠિયાવાડી ભાષામાં. અને આપણી તો છેલ્લા પ્રકરણ બોલો છો એમાં કંઈક છે તો ખરા ને? તો આ વાણી અવતરિત કરવા વાળા લખવા વાળાએ જો ભેદભાવ ન રાખ્યો હોય, આપણે એ ફેરવવા વાળા કોણ? તો આ જેટલા પ્રકરણના નામ આપ્યા ને લક્ષ્મણ શેઠી ભાગવત કરતા હિન્દુ હતા, અને જ્યારે કુરાન તરફ ગયા ને તો એ મહમ્મદ બની ગયા. એને ભેદભાવ રાખ્યો નથી. એટલે રસૂલ એટલે ખુદ આખરી પેગમ્બર જે આ સંદેશો લઈને આવ્યો ને એ શ્યામાજી જ કહેવાય. અને શ્યામાજીનો સંદેશો ઠુકરાવ્યો કોણે? આ કાજીએ. એટલે રસૂલ છે મુનકર એટલે રસૂલને પીઠ દઈ દીધી, મોઢું ફેરવી લીધું. તો આવો કુરાનમાં કિસ્સો છે. 10મો સિપારો અને એના 27મા પાને એ કે મોમિનોનો દજ્જાલ સાથે જે સંઘર્ષ થયો ને એનું વર્ણન છે. અને એ પ્રમાણે કુરાન પ્રમાણે કિનાન પ્રદેશનો એક પ્રખ્યાત વ્યક્તિ હતો જે સુલતાનને ત્યાં કાજી હતો. એણે રસૂલનો સંદેશો ઠુકરાવી દીધો અને અવજ્ઞા કરી. મોમિનો જ્યારે ભેગા થયા ત્યારે બધા એક ધર્મની નીચે આવ્યા. આત્મજાગૃતિનું કાર્ય 10 વર્ષ ચાલતું રહ્યું. ઇમામની બધાને ઓળખાણ થઈ ગઈ. ત્યારે આ કાજી છે ને એ વિમુખ થઈ ગયો ખુદાથી ને એવું કીધું કે અમારી પાસે કોઈ સંદેશો લઈને આવ્યું જ નહોતું, અમારી હારે કોઈ આવી વાતચીત થઈ જ નહોતી. એટલે છેલ્લે બધા એને ધિક્કાર્યો. કારણ કે સરળ રસ્તો હતો ને પરમાત્માને મેળવવાનો, આણે મેળવવા દીધો નહીં, મળવા જ ન દીધો. હકીકત અને મારફત કોઈને લેવા દીધી જ નહીં. હવે શ્રી ત્યાં તો હતા ને પછી આવી ગયા આગળ બુઢાનપુરથી આકોટ. અને આકોટ સુંદર સાથને લઈને આવી ગયા. ત્યાં 4 મહિના રોકાણ. સુંદર સાથના ખબર અંતર પૂછ્યા અને પછી આગળ શું કરવું ને એની યોજના વિશે વિચાર કર્યો. બીજું તો કોઈ કામ હતું નહીં. એટલે અહીંયા બેઠા બેઠા ઓલા ઔરંગાબાદ વાળા છે ને ફતેહ મહમ્મદ ફતુલ્લાહ, કુરાનના પ્રશ્નો લખ્યા, એક પત્રમાં તૈયાર કર્યા ને પત્ર મોકલો. ની પત્રમાં શું હતું? તમે આની પહેલા પણ ધર્મ સંઘર્ષ કરવા માટે તૈયાર થયા હતા. અમે ત્યાં હતા ને તમારા વિસ્તારમાં ત્યારે, અને તમે જ વિરોધી બની ગયા. બાકી એ જ સમયે બધા એક ધર્મની નીચે આવી જત. એ તો ઠીક, પણ ચર્ચા સાંભળીને જે દીને ઇસ્લામ ધર્મમાં નિજાનંદ સંપ્રદાયમાં આવતા હતા ને એને તમે એના માર્ગથી વિચલિત કરી દીધા. જાણ્યા વગરની વિચાર્યા વગરની વાતો કરી એટલે ખુદાના દુશ્મન બનીને તમે બેસી ગયા છો. અને હવે જો તમે તમારી જાતને કુરાનના સાચા જાણકાર સમજતા હો તો આજે મેં પ્રશ્નો મોકલા છે ને એના જવાબ આપો. જો તમે સાચા જવાબ આપશો તો અમે બધા ઇસ્લામ ધર્મમાં દાખલ થાવું. મોહમ્મદના ધર્મમાં અમને બધાને પ્રવેશ કરાવજો. હું તમારો ગુલામ થઈને તમારી ચર્ચા સાંભળીશ. જો સાચા જવાબ આપશો ને તો ઇસ્લામ કુરાનના વચનો અમને સમજાવો. પત્ર દ્વારા અમને તમે જે સૂચના આપશો ને અમે અહીંયા એવું જ કાર્ય કરશું. અમે તમારા સંપ્રદાયમાં દાખલ થવું જો તમે સાચો જવાબ આપશો તો. બાકી મારા પ્રશ્નોના જ્યાં સુધી જવાબ ન આપો અને મને સંતુષ્ટ ન કરો ત્યાં સુધી ખાવા પીવાનું હરામ સમજો, બીજું કોઈ કામ કરતા નહીં. જો તમે સાચા મુસલમાન હોવ ને તો. અરે અમારા લાખો હિન્દુઓના પરિવાર મુસલમાન બનવા માટે તૈયાર બેઠા છે. જો તમે સાચા જવાબ આપો તો બધા તમારા ઇસ્લામ ધર્મમાં આવશે. તો પ્રશ્નો તૈયાર કર્યા હતા ને બહુ સરસ છે ને તો કા
કે કુરાનની અંદર નાજી ફિરકાની પ્રશંસા લખી છે. આ કેટલામો 72મો કે 73મો નાજી ફિરકા? 72 કે 73 કેટલામો આવે? પેગમ્બરો કેટલા થઈ ગયા ને, કેટલાય ફિરકા થઈ ગયા 72, પણ આ 73મો છે ને નાજી સમુદાય છે. કે કુરાનમાં નાજી ફિરકા એટલે ધર્મનિષ્ઠ મોમીનો, ધર્મને અડગપણે પકડી રાખે, નિષ્ઠાથી પકડી રાખે. એ પાછા કેવા પરમધામની બ્રહ્મ સૃષ્ટિ મોમીનો, ધર્મનિષ્ઠ મોમીનોની પ્રશંસા લખી છે કુરાનમાં, જેને કહેવાય નાજી ફિરકા. એ સમુદાય છે. બોલો તમે એમાંના છો? પ્રશ્ન હું લખ્યો છું? તમે આમાં આવો છો આ નાઈતમાં? હા કે ના પાડો. પછી આગળ લખે બડી દરગાહમાં 12,000 રૂહો બિરાજમાન છે, તમે એમાંના છો? યસ ઓર નો. ટીક મારે જ કરવાનું ને ખાનામાં, કા ખાલી જગ્યા કે ટીક માર બોક્સમાં? જો પ્રશ્નો મૂક્યા છે કોણે? શ્રીજીએ. કોને? ફતુલ્લાહ ફતેહ મોહમ્મદ છે. અને હવે આગળ જાય. અમેત સલૂન ગ્રંથમાં મોમીનોની મહિમાના બહુ વખાણ કર્યા છે, બ્રહ્માત્માની મહિમાના. એ બ્રહ્માત્માઓમાં તમે આવો છો? તમારી ગણતરી થાય છે? હા કે ના પાડો. એવું જ ને. પછી બ્રહ્મનું અંગ, ખુદાનું અંગ કહેવાય ને, ઓલિયા લીલા જેને કહેવાય, અથવા તો બ્રહ્મનું અંગ એટલે બ્રહ્મ સૃષ્ટિ. એ નૂર બિલંદથી અહીંયા પ્રગટ થઈ છે, તમે એમાંના શું? પછી ઈસાઈઓનો ધર્મગ્રંથ બાઇબલ છે, અને બાઇબલમાં મોક્ષધામનું વર્ણન લાહુતના નામથી કર્યું છે. તમે આ લાહુતનું નામ જે છે, આ લાહુત છે, એ ધામના તમે સુઓ? અને કુરાન પ્રમાણે યહૂદીઓમાં ખાસ કરીને જહૂદ એટલે યહૂદ એટલે હિન્દુ, ખુદા તરફ રહેવાવાળા એટલે જહૂદ, એ લોકોની અંદર જ પેગંબર ભવિષ્યમાં પ્રગટ થવાના છે. એની પ્રશંસા લખી છે કે એની વચ્ચે જ મોહમ્મદ પાછા આવશે અને ધર્મ રાજ્યની સ્થાપના કરશે. તો તમે એ પેગંબરો જે પ્રગટ થવાના છે એમાંના તમે સુઓ? પછી એક સર્વશ્રેષ્ઠ સમાજ કે જેના સિરદાર દેવચંદ્રજી છે, એને કહેવાય ગાજી બની અસરાઈલ. આવો સમાજ છે. એ સર્વશ્રેષ્ઠ સમાજમાંના તમે સુઓ? તમે આમાં બધાયમાંના સુઓ કે નહીં? એ જરાક જવાબ મોકલો. આટલા પ્રશ્નો તૈયાર કર્યો, અને આનો જવાબ જો તમને ન આવડે તો હું તમને જવાબ આપું. એક નિશાનીઓ પત્રમાં મોકલી છે, ઓલાને જવાબ આવડે? કાંઈ જવાબ આવડે નહીં. શરમાઈ ગયા, મોઢું નીચું. આને જ નહોતું મોકલું. ખાલી એક કાજી છે હિદાયતુલ્લાહ, એક દિવાન છે અમાનત ખાન, અને એક બીજા બહાદુર ખાન. આવા 3-4 વ્યક્તિઓને પકડ્યા અને આ કાગળ મોકલા. પણ હૃદયથી બધા મરેલા હતા, એટલે કઈ ખબર પડે? હા, એને દિને ઇસ્લામ ધર્મની શું ઓળખાણ થાય કઈ ખબર પડે તો જવાબ આપે. એટલે આવો એક પ્રસંગ અહીંયા બન્યો, લાલદાસજીએ વર્ણન કર્યું. અને આવું હતું અહીંયા આકોટમાં. ત્યાં ઓલા અવલ ખાન છે ને, એ ઘરેથી કંટાળી ગયા હતા. આપણે કંટાળીને જવું ક્યાં? આપણે કંટાળીને જે પકડો છો ને ત્યાં બહુ મોટી માયા છે. એની કરતા રાજી કેતનજી ઘરમાં રાખ્યો છે ને, ઘર મેં નાહીએ એમ, ઘર મેં નાહીએ એમ એવી ચોપાઈ છે. ઘર ही में न्यारे रहिए कीजे अंतर में बस. जल में नाहीए कोरे रहिए ચોપાઈ અલગ, અને ઘર ही में न्यारे रहिए સમજાય છે? ઘર ही में न्यारे रहिए એટલે ઘરમાં રહેતા માયામાંથી આસક્તિ રાખવાની ને એને કઈ રીતે બહાર રહેવું ને. અને કીજે અંતર મેં બસ એટલે ચિત્તમાં તમારે ધણીજીને લેવાના છે. તો અવલ ખાન તો આવી ગયા, ભાઈઓથી કંટાળ્યા છે, બધું છોડીને આવી ગયા, કારણ કે એને તો ઇમામની ઓળખાણ હતી. એટલે હવે માયામાં રહી શકતા નહોતા. શ્રીજી પાસે આવ્યા તો શ્રીજીએ સાંત્વના આપી કે તમે સંસારમાં જ રહ્યો, આ સંસારના વ્યવહાર છે ને એ તમને આકર્ષિત કરી શકશે નહીં. એટલે તમે દુઃખી ન થાવ, તમે તો અમારી આત્મા છો, તમે તો ધૈર્યવાન સુરવીર મોમીન છો. એટલે એકાદ દિવસ એટલે થોડાક દિવસ ભાઈ વાયરે રહ્યો, અને કાયમી ઠેકાણું હવે અમને મળવાનું જ છે. એ કાયમી ઠેકાણું મળે ત્યારે અમે તમને બોલાવી લેશું. અને હવે જાગણી કાર્ય બહુ જ ઝડપથી થવાનું છે. અને તમારી પર આતમ તો પરમધામમાં બેઠી છે, આપણું અસલી ઘર તો એ છે. એટલે આ ભાઈઓને એ રહ્યો, એ માયા તમારું શું બગાડી લે? એટલે થોડાક દિવસ તો તમારે રહેવું જોઈએ. પણ આ કોટમાં બીજો એક પ્રસંગ બને કે આ કોટમાં એક ચૌધરી હતા, એની શ્રીજીની થોડી ઘણી ઓળખાણ થયેલી હતી, પણ લૌકિક ગુરુ સમજીને પછી 2-4 વાર એ શ્રીજીની પધરામણી કરી પોતાના ઘરે, અને પ્રીતિ ભોજનનું આયોજન કર્યું.
અને પોતાના કુટુંબ કબીલા અને પરિવાર સાથે શ્રીજી અને સુંદર સાથે એણે ભોજન પણ લીધું. પણ આયા એક પ્રસંગ બહુ સરસ મજાનો બને. જો આપણે યાર આવો બને ને તો ન્યાલ થઈ જાય થોડીક વાર માટે. એ ખબર છે ને બધાને? યાદ આવ્યું? ઓલો બ્રાહ્મણ હોય પછી નદીમાં ડૂબી જાય, પછી એને બહાર કાઢે, 3 દીથિયા જઈમો ન હોય, એને ઘરે રાંધાણું ન હોય કાંઈ એવું ને, પછી એના ભાઈ લઈ જાય પાલખીને બેહાડીને, એવું કઈ આવે? એક બ્રાહ્મણ ચર્ચા સાંભળવા આવતો. ત્યાંનો આજુબાજુનો એક વિસ્તાર હતો, બરાડ વિસ્તાર. અને બરાડ વિસ્તારમાં એક અધિકારી હતા, ન્યાય મુનિમ તરીકેનું કામ કરતો. ચર્ચા સાંભળવા આવતો ને ચર્ચામાં એકવાર કબીરજીની ચોપાઈ ઉપર ચર્ચા થઈ અને આ ઘાયલ થઈ ગયો. હકીકતના દ્વાર ખુલી ગયા અને પરિસ્થિતિ એવી થઈ કે શરીરનું ભાન રહ્યું નહીં, નજર પહોંચી ગઈ પરમધામમાં. પરમધામમાં છે ને અક્ષરધામ, એટલે ત્યાં નજર પહોંચી ગઈ. પછી તો બીજી કાંઈ શાન ભાન રહી નહીં. અને પછી જી મળે ને એમ જ કે તું હી તું, તું હી તું. તું હી તું માં કોણ? શ્રીજીને. હો, તું હી તું, તું હી તું. શ્રીજીની ચર્ચા સાંભળવા આવે, ઊભો થઈને ઘરે જવાનો ટાઈમ થાય, માર્ગમાં જાય, પાછું કોણ જાણે મગજમાં શું ઘૂમે, ઘરે ન જાય ને પાછો વચ્ચેથી શ્રીજી પાસે આવે ને શું કે તું હી તું, તું હી તું. કોઈ પણ કાંઈ પણ પૂછે તો બસ મને કાંઈ ખબર નથી, તું હી તું, તું હી તું. ચર્ચા કરીને એને વાળવાની કોશિશ તો કરે પણ વળે નહીં, કારણ કે એનું ચિત્ત છે ને, એની સુરતા જ મૂળ અક્ષરધામ છે ને, ત્યાં જઈને બેસી ગઈ હતી. એકવાર તો થયું કેવું, શ્રીજી દાંતણ કરવા માટે નદી કાંઠે ગયા અને આ જે બ્રાહ્મણ છે એ નદીના બીજા કાંઠે, સામે કાંઠે, અને શ્રીજીને જોઈ લીધા તો શ્રીજી સિવાય કઈ દેખાય જ નહીં, બસ તું હી તું, તું હી તું. એની આજુબાજુ જ આટા મારવા. ઈ કે તમારા ચરણો સિવાય મારે બીજા કોઈની આશા નથી. ઈ જ દેખાય. એટલે એને ખબર નથી વચ્ચે નદી છે. જેમ રસ્તે આયલા જાય ને એમ નદીમાં આયલા ગયા. અને નદીમાં જેમ ઊંડા ઉતરતા ગયા એમ ઈ ડૂબતા ગયા. પછી ઉપર પાઘડી એરી હોય ને, પાઘડી જયારે ડૂબતી ગઈ ત્યારે કોકને 3-4 જણાને ખબર પડી, સુંદર સાથ શ્રીજીની સાથે હતું કે કોક ડૂબી રહ્યું છે. 1-2 સુંદર સાથી નદીમાં કૂદ્યા પડ્યા, એ બ્રાહ્મણને બચાવીને બહાર કાઢ્યો. અને પછી ક્યાં રહે છે ને એ સરનામું મેળવું, ત્યાં લઈ ગયા. તો આજુબાજુ પડોશીને પૂછ્યું કે આણે કઈ ખાધું છે કે નથી ખાધું. ત્યારે કીધું કે પડોશીઓ બધા આજુબાજુમાં બધાએ કીધું કે અમને એટલો તો વિશ્વાસ છે કે છેલ્લા 3 દિવસથી આના ઘરમાં સગડી ચાલુ નથી થઈ, એમ ગેસનો ચૂલો સળગો નથી, રસોઈ બની નથી. પછી શ્રીજીએ એનું ચિત્ત વાળવાની કોશિશ બહુ કરી, ચિત્ત વાળી તો દીધું પણ જવાબ કાંઈ આપે નહીં. પછી આજુબાજુના પડોશીઓને કીધું આના ઓળખીતા છે કોણ. પછી એના ભાઈઓને બોલાવવામાં આવ્યા કે આને લઈ જાઓ. એક પાલખી તૈયાર કરી અને પાલખીમાં બેસાડી લઈ ગયા. આ બ્રાહ્મણ છે ને એનું નામ સુખદેવ હતું અને ઉદયપુરનો મેન રહેવાસી હતો, પણ એની આત્મા જેટલી અંકુરિત હતી એટલું જ એણે લીધું. અહીંયા પ્રસંગ બન્યો. પછી ત્યાંથી શ્રીજી નીકળી ગયા અને કાપસ્તાની વિસ્તારમાં આવી ગયા. ત્યાં શ્રીજીને એમ થયું અહીંયા થોડીક બ્રહ્મ સૃષ્ટિઓ છે એટલે અહીંયા ચર્ચા કરું. તો એક દગડાભાઈ છે, એક દત્તાભાઈ છે, પછી એક અમરાજી છે, એ બધા કુટુંબ કબીલા સાથે ચર્ચા સાંભળવા આવ્યા. પણ અમરાજી છે ને એને વિશ્વાસ પૂરેપૂરો આવી ગયો એટલે એ સમુદાયમાં રહ્યા, બાકી કોઈ દાખલ થયું નહીં. 5-10 દિવસ અહીંયા રહ્યા અને પછી ત્યાંથી નીકળ્યા ને એક એલચપુર વિસ્તારમાં પહોંચ્યા. તો એક ખેડૂત મોટા મળી ગયા, પરસાજી નામના વ્યક્તિ છે ને, એને તો શું છે આ ગુરુ છે, કોઈ સાધુ છે, એટલે બધાને રોક્યા કે જો મારે બહુ મોટા ખેતરો છે, આ જુવાર ને એવું બધું બહુ થાય છે, તમે અહીંયા રોકાવો તો તમને સારું સારું ભોજન જમાડું, ઉત્સવ કીર્તન રસોઈ થાય ને આપણે આનંદ કરી. 3-4 દિવસ ત્યાં રોકાણા, એણે બહુ સેવા કરી. પછી ત્યાંથી નીકળ્યા તો વચ્ચે કોઈ ઉતારો મળ્યો એટલે અમુક મજલ છે ને રસ્તામાં જ ગઈ. રસ્તામાં જે મજા આવી છે ને એવી મજા આ ઉતારામાં નથી હોય. એટલે વચ્ચે કોઈ ફકીર મળી ગયા તો એ ફકીરે સાખ્યું બોલે અને શ્રીજીને આનંદ આવે અને શ્રીજી ચર્ચા કરે તો ફકીરે પીગળી ગયા, પણ મૂળ જે અર્થ હોય ને એ લઈ શક્યા નહીં. પછી ત્યાંથી આવ્યા દેવગઢ, ત્યાં 4 દિવસ રોકાણા. તો ત્યાં બાજુમાં એક રામ ટેકરીના રાજા હતા, લ્યો ને કે એની પાસે જઈને જો જાગે તો. પણ રાજાએ કાંઈ ધ્યાન દીધું ને એટલે રાજ્યના લોકોએ કાંઈ ધ્યાન દીધું નહીં. પછી તો ક્યાં આવવાનું થાય સીધું, બહુ સરસ ચોપાઈ છે, વહાં સેતી ચલકે આયે રામ નગર
ભઈ મજલે દરમિયાન, ભઈ મજલે દરમિયાન, એ સુખ સબ ઉપર. દરમિયાન એટલે વચ્ચે રસ્તામાં. રામનગર તો આવી ગયા છે ત્યાંથી ચાલી, પણ વચ્ચે રસ્તામાં જે મજલને પડાવ નાખ્યા ને એમાં જે સુખ મળ્યું ને એ સુખ બધાયથી ઉપર છે. અને હવે તો જુઓ આનું લશ્કર તો જુઓ, ફકીરી વેશમાં રાજા જાય. રાજા ઘોડા ઉપર બેહવા વાળો ફકીર, હાયરે હાલવા વાળા ફકીર. હવે રામનગરમાં ઠરીમ ઠામ થાહે અને હારી સોનાની ઓલી સોના ચાંદીની થાળી હોય ને એમાં હવે જમવા મળશે. બાકી અત્યારે તો જોલી જ હતી, હજી જોળી જ છે હો. જોળી એટલે આમ ઓલી ફકીર કી જોલી. હા, એક સરસ મજાનો સફેદ ઘોડો, એની ઉપર આ નિષ્કલંક બુધા અવતાર સવાર થયા હોય ને હાયરે આ મોમીનોનું લશ્કર સંન્યાસી વેશમાં એ આગળ વધતું જ જાય, વધતું જાય. અને આમ જુઓ આ બધા કેવા પાછા છૂટા છવાયા થઈને રોટલી રોટલાના ટુકડા ભીખ માગીને લાવે પોતાની જોડીમાં, અને રાજજી ઘોડા ઉપર બેઠા હોય એને ટુકડા આપે, અને એ પાછો ટુકડો લઈને પ્રસાદ રૂપે પાછા બધા સુંદર સાથને ભાગે પડતા વેચી દે. આ લીલા કેવી છે? સબ સાજ ફકીરિકા શોભિત સબ સનંદ, મોમીનો ભેસ પહેચાન્યા ક્યાં પહેચાને અંધ. સબ સાજ ફકીરિકા, બધો ફકીરી વેશનો સાજ હતો ને, પણ જબરજસ્ત શોભતા હતા હો. મોમીનો આ વેશ ઓળખી શકે, બાકી આંધળા હોય એને આની શું ખબર હોય. ત્યાંથી ચાલતા ચાલતા એક ગોંડ લોકોનો વિસ્તાર આવ્યો, ગામ આવ્યું, પણ એને શ્રીજીના સ્વરૂપની ઓળખાણ ન કરી એટલે થોડોક ઉત્પાત મચાવ્યો, અને મોમીનોને આ બધા સાથે થોડુંક લડવું પડ્યું, ગજાલ સાથે યુદ્ધ થયું. ત્યાંથી આગળ ગયા એટલે આવી ગયું કેતકી નદીનો કિનારો, અને રામનગર આવી ગયું. અને ત્યાં જ કેતકી નદીના કિનારે જ ગણેશ મહંતના ઘરની સામે એક્ઝેક્ટ મોટો હું તબેલો ઘોડાનો નો હોય, શું હોય અસ્તબલ હોય ને, ઘુડસાલનું જે સ્થાન હોય કે ને, ઘોડાને હાચવતો હોય કે નહીં એની માવજત કરે એવું એક સ્થળ છે ને, એવું મોટું આમ વ્યવસ્થા કરી અને બધાય સુંદરસા છે ત્યાં રહ્યા. અને આ રામનગર એવી જગ્યા છે કે જ્યારે બધાને ખબર પડી, કોણ જાણે કેવા વોટ્સઅપ થયા ને કેવા મેસેજ ને કોઈ આ ઇન્સ્ટામાં શું કોણ જાણે કેવી રીતે મેસેજ ગયા ને, પત્ર મળ્યા કે ન મળ્યા, બધાને કોણ જાણે એવું થયું. અલગ અલગ જગ્યાએ જે સુંદરસા જાગણી કરતા હતા ને એ બધાને એમ થયું કે હવે આપણે અહીંયા આપણા વિસ્તારમાં રહેવા જેવું નથી ને, હાલો ભાગો બિસ્તરા પોટલા લઈને. ક્યાં? રામનગર. રામનગર એક એવી જગ્યા છે, વિક્રમ સંવત 1738 હવે પૂરું થવા આવી રહ્યું છે. 2 વર્ષ રામનગરની લીલા થાય ને 1740માં ક્યાં જાહે? પન્ના. પણ કોણ જાણે કોને કેવો SMS થયો છે, હવે બધાને ખબર પડી ગઈ કે હવે માસુકની લીલા થવાની છે. એટલે જુઓ કેટલાય નામ આવે, અલગ અલગ જગ્યાએ બધાય સુંદર સાથ ઉડીને આવી ગયા. બધાયના નામ આ પ્રકરણમાં છે. એ તમે મને વિશ્વાસ છે કે રક્ષાબંધનની રજામાં પરમદી વાંચશો. કા કાલ તો ટાઈમ નહીં મળે, કાલ તો કામે ગયા હોય ને આપણે. રક્ષાબંધન નોંધું રાખડી બાંધીને કરવું હું આખો દી, ત્યારે વાંચી લેવો, કાલ વાંચશો. એટલે બધાયના નામ લાલદાસજીએ લખ્યા છે. અને રામનગરની જે ચર્ચા છે, રામનગરની જે ગીતક એ આપણે આવતીકાલે લઈશું. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ પ્યારે કી. અંગુત કંઠા મોહે કરના એ સતવાણી લેવું જો ઇनको इन सार में सो में निर्णय ए सुख देवो तो में अंगना जब ए सुख अंग में तब छूट जाए आव्यो आनंद श्री अक्षरातीत मोहे दिल में ऐसा ये जो खेल देखा तो क्या देखी हम जो इनको न करे अब अक्षर के पार में सकल आउद प्रेम की सेनिया कंठ अक्षरा अब बानी निज स्वरूप की सब संयोग को पीछे अक्षर आ बाजू वाला